गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. विघ्नेशानमुनी गुरुस स्मरुनी लक्ष्मीस आवाहिले. आम्ही गुंतवणूक शास्त्र शिकण्या हे सत्र आरंभिले. केव्हा स्थावर आणि जंगम कधी कोठे किती गुंतवू. चर्चा मंथन तज्ञ बोध मिळता हे प्रश्नही सोडवू. ठेवी भाग सुवर्ण पोस्ट अथवा रोखे तसे फंडते. वृद्धी भांडवली मिळो कर नको पर्याय हो कोणते. कोठे उत्तम रोखता सुगमता लाभांश वा व्याजही. कोठे गुंतविणे सुरक्षित असे नोंदीस कैसी वही. सन्मार्गे धनसंपदा मिळविणे अत्यंत आवश्यक. पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक. ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे. हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तू शारदे. Welcome to today's session. Before we start the session, I would request Mr. Borkar, one of the veteran members of our group, to introduce the speaker. Good morning everybody and welcome to the next session after the festive season is just about to get over. But before that, I think let me first introduce myself because many of you may not know me. I am Vinod Borkar, a graduate from IIT Powai and retired as a General Manager, Siemens Semiconductor Division, Bangalore. Now let me introduce today's speaker, Mr. Kaustubh Zavade. Kaustubh is the post-graduation in LLM. Sit down please. Registered as a trademark attorney and practicing in trademark matters. More than 11 years of practice at Bombay High Court, City Civil Court, Mumbai. Publishes articles on topics of IPR. IPR stands for Intellectual Property Rights. Specialized in resolving disputes without going into the tedious process of litigation. He has a very lengthy professional experience, but let me read everything to you. Started working with Mrs. M.V. Kinney and Company as an intern at Bombay High Court, Litigation Department for 5 months. During internship, he learned High Court procedures and analytical approach of lawyers towards resolving issues. Practice with Advocate Vijay Thakur, dealing with civil criminal matters at Session Court, Family Court, DRT, various metropolitan magistrate courts in Mumbai. Also worked with Senior Advocate Abhay Parab from 13-2013 to 2018. Dealt with civil matters at High Court, City Civil, Session Court, etc. And presently practicing independently at original side of Bombay High Court, City Civil Court, and registering legal services, consultations, and guidance on intellectual property rights. Looking after the trademark matters of National Investment and Infrastructure Fund, Ministry of Finance, Government of India. Specialize in trademark consultation for fresh trademarks so that trademark registration process goes smoothly. Attending TLA and opposition hearings as and when required. Drafting legal proceedings, that is legal notices, petitions, written statements, affidavits of evidence, etc. and briefing senior counsels specialized in dispute resolution. It is highly legal profiled. And let me now give the mic to Mr. Kaustubh to go ahead with the today's proceedings. Just a minute. I request Dr. Rashmi Fadnavis
to give memento to Kaustubh. So, Kaustubh sir, may I now request you to proceed with the session? Yes. You can stand here or sit down or you can walk around. What is? गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मला असं वाटतं की सगळेजण मराठी कम्फर्टेबल आहे, त्यामुळे मराठीतच मी पुढे चालू करतो. सर्वप्रथम थँक्यू, तुम्ही आलात. आजचा दिवस थोडासा एक्साइटमेंटचा आहे, कारण फायनल आहे भारताची मॅच वर्ल्ड कपची. त्यामध्ये तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, त्याबद्दल मी खरंच तुमचा आभारी आहे. सो थँक्यू. तर आजचा टॉपिक आहे की दी आर्ट ऑफ सक्सेसफुल सक्सेशन. तर सक्सेशन या शब्द जेव्हा येतो त्यावेळेला थोडंसं एक नाजूक विषय आहे, किंवा काही बाबतीत पटकन कसं बोलावं, काय बोलावं, कोणाला दुखावणार तर नाही ना. कारण कोणतरी येतो आणि आपल्या पश्चात आपल्या प्रॉपर्टीचं काय होणार, काय नाही होणार, कसं होणार या विषयावर जेव्हा बोलायला लागतो त्यावेळेला थोडी मनामध्ये धडकी भरते की अरे आपलं जे आपण जे शिकत आलेलं आहे की ज्याचा जन्म होतो त्याचा कधी ना कधी तर मृत्यू होणारच आहे. पण आपल्या पूर्ण आयुष्यामध्ये आपण जे मेहनतीने आपल्या कष्टाची एक संपत्ती जी तयार करतो, गोळा करतो, त्या संपत्तीचं पुढे काय होणार, ती कुठे जाणार, कोणाला जाणार, कशी जाणार, या विषयामध्ये एक उत्सुकता असते किंवा काही मनात प्रश्न असतात की ह्या सक्सेशनमध्ये आपली संपत्ती आपल्या पश्चात कुठे आपल्या लिगल एअर्स म्हणजे आपले जे वारस आहेत त्यांच्यामध्ये भांडणं होतात, काय होतात, की आपण हे त्या भांडणांमध्ये त्या संपत्तीचं कुठे नुकसान होऊ नये, किंवा की कुठे आपल्या कष्टाने मिळवलेली संपत्ती कोणी वाया नाही ना घालवणार, कुठे विकून तर नाही ना टाकणार, हे बरेचसे प्रश्न असतात आपल्या मनामध्ये. त्यामुळे आपल्याला या विषयामध्ये असं आहे की पुढे आपण जे कमवतो ते आपल्या आयुष्यामध्ये आपण ठेवतो, पण पुढे काय होतं त्यावर आज आपण बोलणार आहोत. तर त्याची सुरुवात मी एका वाक्याने करेन की विलियम शेक्सपियर नावाचा एक इंग्लिश नाटककार आणि कवी होता. त्याचं एक वाक्य होतं की टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. आम्ही या क्षेत्रामध्ये असं म्हणतो टू डाय विलिंगली ऑर अनविलिंगली, दॅट इज द क्वेश्चन. त्याच्यात विलिंगली या शब्दाचे दोन अर्थ होतात, तुम्हाला लक्षात आलंच असेल. की विल म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्याला शब्दाचा अर्थ घेतला, विल म्हणजे इच्छा, इच्छाशक्ती किंवा काहीतरी करून दाखवण्याचं जे आपल्या मनामध्ये एक हे असतं, त्या विलचं आपण आपली इच्छा कशी पूर्ण करणार, कशी पूर्ण होईल आपली इच्छा, हे त्या विलमध्ये लिहिलेलं असतं. त्यामुळे या विलला आपण मराठीत इच्छापत्र किंवा मृत्यूपत्र असंही म्हणतो. त्यामुळे विल या शब्दाचा हा अर्थ होतो. लक्षात घ्या, विल नेहमी इंग्लिशमध्ये लिहिताना डब्ल्यू हा कॅपिटल ठेवायचा असतो, नाहीतर तो नॉर्मल विल शब्द म्हणून समजला जातो. तर आपण आज आता सुरू करूया. सक्सेशन म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं, सक्सेशन म्हणजे काय, की एखादा व्यक्ती त्याच्या मृत्यूच्या पश्चात त्याच्या प्रॉपर्टीचं काय होणार, काय नाही होणार, ती कुठे जाणार, कशी जाणार, कोणाकडे जाणार, ह्या काही गोष्टी आपल्या मनामध्ये असतात. ह्याला त्या प्रॉपर्टीचा ट्रान्सफर, मग ती मुव्हेबल प्रॉपर्टी असेल, इमुव्हेबल प्रॉपर्टी असेल. मुव्हेबल म्हणजे ज्याच्यामध्ये सोनं, बँकेतले अकाउंट्स, शेअर्स, याला मुव्हेबल प्रॉपर्टीजमध्ये म्हटलं जातं. आणि इमुव्हेबल प्रॉपर्टीज म्हणजे
स्थावर मालमत्ता आहे, जी तुमची फ्लॅट असतील, जमिनी असतील, आमच्या कायद्याच्या ह्याच्यात तर आम्ही इव्हन बँकेतल्या लॉकरला सुद्धा इमूवेबल प्रॉपर्टी मानतो. त्यामुळे या सगळ्या इमूवेबल प्रॉपर्टीज असतात आणि याचं हस्तांतरण माझ्या पश्चात माझ्या परिवाराकडे किंवा अजून कोणाकडे कसं करता येईल हे आपण आज बघणार आहोत. तर सक्सेशनचे 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे टेस्टामेंटरी सक्सेशन आणि दुसरं असतं इंटेस्टेट सक्सेशन. टेस्टामेंटरीचा अर्थ काय? आता टेस्टामेंटरी हा शब्द ॲक्च्युली थोडा बिब्लिकल म्हणजे बायबलच्या याच्यातून आलेला आहे. त्याला ओल्ड टेस्टामेंट वगैरे जे म्हणतो आपण त्याच्यातून हा शब्द आलेला आहे. टेस्टामेंट म्हणजे एक लेखी काहीतरी डॉक्युमेंट की ज्याच्यामध्ये मी काहीतरी लिहून ठेवलेलं आहे आणि त्याच्या बेसिसवरती पुढे काहीतरी त्यावरती ॲक्शन घेतली जाणार आहे किंवा घेऊ शकता. या गोष्टीला टेस्टामेंटरी सक्सेशन म्हणतात. आणि इंटेस्टेट सक्सेशन म्हणजे मी काहीही न लिहिता, काहीही न बनवता एखादा माणूस ज्यावेळेला एक्सपायर होतो, कुठलंही डॉक्युमेंट किंवा कुठलाही विलच म्हणता येईल, कारण दुसरं कुठलंच डॉक्युमेंट याच्यामध्ये कामी येत नाही. लोक बऱ्याच वेळेला पॉवर ऑफ अटर्नी वगैरे काय काय बनवतात, त्याला मराठीत कुलमुखत्यार पत्र वगैरे म्हणतो. पण ह्या गोष्टी इकडे कामी येत नाहीत, कारण कुलमुखत्यार पत्र म्हणजे पॉवर ऑफ अटर्नी ही माणूस जिवंत असेपर्यंतच त्याची पॉवर असते. ज्या वेळेला माणूस मरतो त्यावेळेला त्या पॉवर ऑफ अटर्नीची पॉवर संपून जाते. त्यामुळे इंटेस्टेट सक्सेशनमध्ये ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती कुठलेही डॉक्युमेंट विल न एक्झिक्यूट करता एक्सपायर होते त्यावेळेला इंटेस्टेट सक्सेशन येतं. तर आता आपण पुढे बघूया टेस्टामेंटरी सक्सेशनमध्ये इफेक्ट्स ऑफ विल. इफेक्ट्स ऑफ विलचा अर्थ काय होतो? म्हणजे मी विल बनवलं, विल बनवल्यावरती काय फरक पडतो आणि काय वेगळं होतं? म्हणजे आपण म्हणतो की हो एखादा माणूस, आपण आता मोस्टली इकडे सगळे हिंदू आहेत त्यामुळे मी हिंदू सक्सेशनवरतीच जास्त बोलणार आहे, कारण इतर धर्मांचं सक्सेशन थोडं वेगळं येतं. मुस्लिम सक्सेशनचे कायदेच तसे नाही आहेत, कारण ते त्यांच्या कुराणमधून घेतले जातात. ख्रिश्चन लोकांसाठी इंडियन सक्सेशन ॲक्ट आहे आणि पारसी लोकांसाठी इंडियन सक्सेशन ॲक्ट येतो, पण हिंदू लोकांसाठी स्पेशल हिंदू सक्सेशन ॲक्ट आहे. त्यामुळे हिंदू सक्सेशन ॲक्ट असताना मग विलचा काय प्रश्न येतो? तर याच्यामध्ये अशी गोष्ट आहे की ज्यावेळेला आपण विल बनवतो त्यावेळेला तुमच्याकडे एक पॉवर येते की तुम्ही हिंदू सक्सेशन ॲक्ट जो आहे ज्याच्यामध्ये इंटेस्टेट सक्सेशनच्या थ्रू जे प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होते ती तुम्ही तो अख्खा कायदा तुम्ही बायपास करू शकता. की एक सिंपल एक्झाम्पल सांगितलं तर हिंदू पुरुष एखादा एक्सपायर झाला कुठलीही विल न बनवता, तर त्याची जी प्रॉपर्टी आहे ती हिंदू सक्सेशन ॲक्टनुसार सेक्शन 8 आहे त्याचा 8, त्याच्या बेसिसवरती त्याची प्रॉपर्टी त्याच्या परिवारामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होते. मग इमिडिएट उदाहरण द्यायचं झालं तर त्याची विधवा बायको जी असते ती आणि मुलं यांच्यामध्ये ही प्रॉपर्टी इक्वली प्रत्येकाला इक्वल हिस्सा मिळणार. म्हणजे समजा 2 मुलं आहेत आणि एक त्याची मिसेस आहे तर तिघांना 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा प्रत्येकाला मिळणार, इक्वल हिस्सा. त्याच्यात मुलींना कमी जास्त असं काही नाही आहे, सगळ्यांना इक्वल मिळतो. त्यामुळे पण एखाद्या व्यक्तीला इच्छा असेल की नाही आपल्याला या वेळेला एखाद्याला जास्त द्यायचं आहे एखाद्याला कमी द्यायचं आहे, मुलगी समजा लग्न होऊन दुसरी सासरी गेलेली आहे, ती तिकडे खाऊन पिऊन सुखी आहे, तिला काही जास्त गरज नाही किंवा ती म्हणाली मला नको आहे, तर मग आपण मुलाला पूर्ण हिस्सा द्यायचा असेल तर आपण तो पूर्णच्या पूर्ण हिस्सा विलच्या थ्रूच देऊ शकतो मुलाला. कारण इतर गोष्टींमध्ये ज्या वेळेला तुमचं इंटेस्टेट सक्सेशन येतं त्याच्यात ऑटोमॅटिकली मुलीला हिस्सा मिळतो. मग तुम्हाला मग त्याच्यामध्ये तिच्याकडून मग तिचं काय समजा रिलिंक्विश डीड घ्यायची असेल किंवा तिला सांगणार बाबा तू तुझा हिस्सा सोड हे ते, मग ही भांडणं सगळी सुरू होतात. त्यामुळे विल बनवलं की त्याच्यामधून आपल्याला एक स्पेसिफिक आपल्याला मनाला हवं तसं आपल्या प्रॉपर्टीला एक दिशा देऊ शकतो आपण की
माझी ही प्रॉपर्टी आहे, माझं हे पुस्तक आहे, माझ्या मृत्यूनंतर हे पुस्तक अमुक अमुक व्यक्तीलाच गेलं पाहिजे, बस, मी याच्यामध्ये मला कुठलाही कॉम्प्रोमाइज नको आहे. सो दॅट इज देअर. आता त्याच्यामध्ये आपण मी जसं सांगितलं 2 टाईप्सचे लॉज आहेत. एक तर इंडियन सक्सेशन ॲक्ट जो 1925 साली बनवला होता तो अस्तित्वात आहे आणि त्याच्या बेसिसवरती विलचे जे कायदे आहेत ते त्याच्यावरती गव्हर्न होतात. आणि दुसरं आपलं हिंदू सक्सेशन ॲक्ट ज्याच्यामध्ये इंटरस्टेट सक्सेशन म्हणजे विल न बनवता ज्यावेळेला कोणी एक्सपायर होतं तर त्या बेसिसवरचे कायदे हिंदू सक्सेशन ॲक्टनुसार जातात. तर आता आपण पुढे बघूया की कुठल्या टाईपचे हे असतात विल असतात. युजली हा जस्ट एक माहिती म्हणून सांगतोय कारण 2 टाईपचे विल असतात. एक म्हणजे प्रिव्हिलेज्ड विल आणि एक असतं अनप्रिव्हिलेज्ड विल. तर आता या गोष्टी आपल्याला तशा रेलेव्हंट इकडे नाही आहेत पण तरी जी प्रोव्हिजन आहे ती सांगतो. कारण आपल्याला पार्ल्याला एक वारसा आहे की आपल्या पार्ल्यातून आम्हाला म्हणजे मी शाळेमध्ये होतो पार्लेटरला, आम्हाला आमच्या गोरेबाई शिकवायला होत्या. त्यांचा मुलगा विनायक गोरे सैनिक होता, कॅप्टन होता तो. तर जे मिलिटरीमध्ये काम करतात, जे एअरफोर्समध्ये आहेत किंवा जे मरीन्स आहेत म्हणजे नेव्हीमध्ये आहेत, अशा लोकांना ज्या वेळेला युद्धभूमीवरती मरण येतं त्यांना माहिती नसतं की बाबा कधी कुठून गोळी लागेल आणि काय होईल. कधीही त्यांचं आयुष्य आज किंवा उद्या, आज आहे उद्या नाही असं असतं त्यांचं आयुष्य. तर अशा लोकांना प्रिव्हिलेज्ड विल बनवण्याची मुभा असते. ही फक्त सैनिकांनाच असते, लक्षात घ्या. ही आपल्यासारख्या लोकांना नाही. आपण जे नॉर्मल माणसं आहोत, जे सर्व्हिसमध्ये नाही होत देशाच्या, त्यांना आपण अनप्रिव्हिलेज्ड विलमध्ये येतो. तर प्रिव्हिलेज्ड विलमध्ये काय असतं की अशा लोकांना ओरली विल बनवण्याची मुभा असते. की समजा एखाद्याला युद्धभूमीवरती वीरमरण आलं आणि त्यावेळेला त्याच्यासोबत एखादा सैनिक असेल, तो त्याची इच्छा मरते क्षणी त्याला त्याच्या साथीदाराला तोंडी सांगून तो व्यक्त करू शकतो आणि नंतर मग तो साथीदार ज्यावेळेला पुन्हा परत येईल तो त्याची इच्छा बोलून दाखवतो आणि त्या बेसिसवरती त्याच्या प्रॉपर्टीचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे हे करता येतं. पण हे फक्त जसं मी सांगितलं फक्त सैनिकांनाच ॲप्लिकेबल आहे, आपल्याला नाही. तर आपण कशामध्ये येतो तर आपण अनप्रिव्हिलेज्ड विलमध्ये येतो. तर अनप्रिव्हिलेज्ड विल जर बनवायचं झालं तर कसं बनवावं सर्वप्रथम. तर विलमध्ये जसं मी सांगितलं की ओरली बनवणं अलाउड नाही. तोंडी मी समजा आहे मृत्यूशय्येवरती गादीवर पडलेलं आहे आणि कधी पण मी जाऊ शकतो, अशा वेळेला मी माझी इच्छा तोंडी बोलून दाखवली की माझ्या पश्चात माझी प्रॉपर्टी अमुक अमुक व्यक्तीला देण्यात यावी वगैरे वगैरे, आणि मी फक्त बोलून दाखवली, लेखी दिली नाही, तर त्या गोष्टीला काहीही अर्थ नाही. कारण आय एम नॉट एंटायटल्ड टू मेक अ प्रिव्हिलेज्ड विल. मी फक्त अनप्रिव्हिलेज्ड विलच बनवू शकतो. त्यामुळे आपल्या लोकांना विल हे नेहमी लेखीत केलं पाहिजे, त्याला कुठलाही इफ अँड बट्स नाहीत. दुसरं, आपल्या याच्यामध्ये विल जो बनवतो त्या ह्या काही हे सांगतोय तुम्हाला शब्द सांगतोय की विलमध्ये काय काय शब्द वापरले जातात जे फार कॉमन असतात. हे मोस्टली सगळे इंग्लिशमध्येच आहेत कारण मी सांगेन तुम्हाला इंग्लिशमध्ये काय जास्त. जो विल बनवतो त्याला टेस्टेटर असं म्हटलं जातं. जो विल स्वतः ज्याचं प्रॉपर्टी त्याला हे पुढे बिक्वेथ करायचे आहे त्याच्या वारसांना किंवा अजून कोणालाही, तर जो विल बनवणारा व्यक्ती आहे त्याला टेस्टेटर असं म्हटलं जातं. आणि जी स्त्री असेल विल बनवणारी तर तिला टेस्टेट्रिक्स असं म्हटलं जातं. हे सगळे शब्द आहेत पण आपल्याला मराठीमध्ये तसं काही फरक नाही पडत, पण इंग्लिशमध्ये या गोष्टी आहेत. त्यानंतर असतो एक्झिक्युटर. आता एक्झिक्युटर म्हणजे कोण विलचा? आता लोकांना थोडंसं कन्फ्युजन होतं. एक्झिक्युटर म्हणजे मी विल बनवलं म्हणजे मी एक्झिक्युटर झालो का? तर नाही. मी विल बनवलं म्हणजे मी टेस्टेटर झालो. एक्झिक्युटर म्हणजे मी ज्या वेळेला एखादा विल बनवतो आणि मला असं वाटतं की
माझ्या मुलांना मी समजा एका पद्धतीने विशिष्ट पद्धतीने मी विलमधल्या माझ्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या मी सगळ्या वाटप करतोय की एखाद्याला कमी जास्त, आणि मला कोणावरतीच विश्वास नाही आहे की हे आपापसात व्यवस्थित वाटप करून घेतील म्हणून, त्यावेळेला मी विलमध्ये एक असा व्यक्ती नेमतो की जो त्या प्रॉपर्टीचं फक्त वाटप करणार आहे, तो मॅनेज करणार आहे सगळं, बाकी त्याला काहीही अधिकार नसतो. त्याला स्वतःला काही मिळेल नाही मिळेल ही नंतरची गोष्ट आहे, पण एक्झिक्युटर हा एक फॅसिलिटेटर असतो एक प्रकारचा, जो तुमचं विल बनवल्यावरती तुमच्या विलच्या ज्या इच्छा तुमच्या आहेत त्या पद्धतीने तो वाटप करतो. त्यामुळे एक्झिक्युटर हा एक थर्ड पर्सन असतो, तो तुमच्या विलच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्याचं वाटप करतो. तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो, तुम्ही पिक्चरमध्ये वगैरे जास्त बघितलं असेल की कोणीतरी एक्सपायर होतं, मग वकील घेऊन येतो आणि मग तो विलचं वाचन वगैरे करून दाखवतो की अमुक अमुक मृत व्यक्तीने याला हे दिलंय त्याला ते दिलंय, मग एखाद्याला काहीच दिलं नाही म्हटल्यावरती मग तो फार नाराज होतो. पण ह्या गोष्टी करण्यासाठी जो वकील दाखवला जातो, आता ऑब्व्हियसली पिक्चरमधल्या सगळ्या गोष्टी ॲक्युरेट नसतात, पण जो वकील दाखवला असतो तो एक प्रकारे आपण त्याला एक्झिक्युटर म्हणू शकतो. त्याला त्याच्यातून काही मिळत नाही, पण त्याचं काम असतं की तो वाटप करून देणार. ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन्स आहेत तशा काही की त्याला थोडंसं काहीतरी मानधन बाकीच्यांनी द्यायचं असतं, कारण तो तेवढी सर्व्हिस देत असतो, नाही तर कोण एवढं येणार आहे आणि करून जाणार आहे. नाही तर बऱ्याच वेळेला आम्ही पण बघतो कोर्टामध्ये की एक्झिक्युटर हात वर करतो, मी नाही करणार विल एक्झिक्यूट, तुम्हाला काय करायचं तर करा, मी करणार नाही. मग अशा वेळेला फार गोची होते, मग त्यावेळेला कोर्टाकडून वेगळी ऑर्डर्स वगैरे घेऊन मग आपल्याला पुढे जावं लागतं, फार त्रास होतो त्याचा. तर हा एक प्रकार आहे. त्यानंतर पुढचा आहे बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी म्हणजे स्वाभाविक आहे, ज्याला काहीतरी मिळणार आहे त्या विलमधून त्याला बेनिफिशियरी म्हणतात. तर ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, मी मगाशी म्हटलं तसं की एक्झिक्युटर जो आहे हा स्वतः बेनिफिशियरी सुद्धा असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी जसं सांगितलं, घरातला सगळ्यात जो मोठा मुलगा आहे त्याला किंवा मोठी मुलगी आहे जे पण आहे त्याला वडील एक्झिक्युटर बनवू शकतात आणि त्याला सुद्धा बेनिफिशियरी म्हणून ठेवू शकतात. किंवा तू घरातला सगळ्यात मोठी माझा मुलगा मुलगी आहेस, तर तुझं काम आहे की तू सगळ्यांना वाटप करायचं जबाबदारीने आणि तू त्याचा एक्झिक्युटर म्हणून मी तुला अपॉइंट करतो. तसं म्हणजे विलमध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन करावं लागतं की मी ह्या अमुक अमुक व्यक्तीला एक्झिक्युटर म्हणून अपॉइंट करतोय, त्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये बेनिफिशियरी म्हणून त्याला घेऊ शकता. म्हणजे त्याला स्वतःलाही काहीतरी मिळणार आणि तो दुसऱ्यांनाही देणार, हा प्रकार झाला. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं 2 विटनेस म्हणजे साक्षीदार. आता याच्यामध्ये असं आहे की बरंच कन्फ्युजन थोडंफार तयार होतं की साक्षीदार म्हणजे नक्की कोण, की नुसता बघणारा की त्यांनी एखाद्याला ओळखलं. त्याच्यामध्ये एक आयडेंटिफाईंग विटनेस म्हणून आम्ही म्हणतो आणि एक अटेस्टिंग विटनेस, असे 2 प्रकारचे साक्षीदार आम्ही म्हटलं जातं. कारण ज्या वेळेला विल कोर्टात चॅलेंज होतं त्यावेळेला मग बराच प्रॉब्लेम असतो की नक्की कोण कोणाचं काय, कोणी बघितलं कोणाला आणि कोणी नाही बघितलं, या सगळ्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे 2 साक्षीदार. आता 2 साक्षीदार कोणते, तर अटेस्टिंग विटनेस. लक्षात घ्या शब्द अटेस्टिंग विटनेस. अटेस्टिंगचा अर्थ काय होतो की ज्या व्यक्ती जो विल बनवत असतो त्या विल बनवणाऱ्याला सही करताना जी व्यक्ती बघते, मी या व्यक्तीला सही करताना बघितलं आणि म्हणून तो पण सही करतो की हो यांनी माझ्या समक्ष सही केली, हे अटेस्टिंग विटनेस झाले. आयडेंटिफाईंग विटनेस म्हणजे हो यांनी सही केली, सही ह्याचीच आहे पण मी त्याला सही करताना नाही बघितलं, कळलं का? हा एक प्रकार असतो. हे असतात आयडेंटिफाईंग विटनेस. कारण सही बघून मी सांगू शकतो हो बाबा ही सही ह्याचीच आहे, ह्यानेच केलेली आहे सही, पण मी त्याला बघितलं नाही सही करताना. कधी कधी काय होतं, शेजार बाजारचे लोक असतात, आजारी माणूस असतो विल बनवणारा, तो गादीवरती असतो, मग त्याची मुलं जातात आणि शेजारच्या घरात घेऊन जातात, काका जरा विल सही जरा सिग्नेचर करून दे ना विटनेस म्हणून. तो स्वतःच्या घरात बसून सिग्नेचर करून देतो, पण त्यांनी याला बघितलेलं नाहीये सही करताना.
टेस्टेटरला. त्यामुळे तो आयडेंटिफाईंग विटनेस म्हणून म्हणू शकता तुम्ही, पण तो अटेस्टिंग विटनेस त्याला नाही म्हणू शकत. तर ही एक अशी बाब आहे की ती थोडीशी आपल्याला लक्ष द्यावं लागतं की आपण कोणाला तिकडे हे करतोय, सही घेतोय. त्यामुळे आमचं नेहमी एक सजेशन राहतं की प्रत्येकाने, इवन टेस्टेटरने सुद्धा विटनेसला सही करताना बघितलं पाहिजे आणि विटनेसनी टेस्टेटरला, म्हणजे प्रत्येकाने एकमेकांच्या समक्ष सह्या केल्या पाहिजेत, हे आमचा आग्रह असतो. त्यामुळे ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात की विल बनवताना टेस्टेटरची सही, खाली तारीख आणि त्याचं जे विलची तारीख असते ही खूप महत्त्वाची असते. तर हे झालं. आता हे तर खूप सोपं आहे की विल ॲक्टिवेट कधी होतं. विल बनवणं म्हणजे ॲक्टिवेट झालं का, काय वाटतं तुम्हाला? नाही. विल कधी ॲक्टिवेट होतं? ज्या वेळेला जो टेस्टेटर स्वर्गवासी होतो त्यावेळेला विल चालू होतं. तोपर्यंत त्या विलला 0 व्हॅल्यू असते. टेस्टाट्रिक्स. सो असं आहे की विल कधी ॲक्टिवेट होतं? विल हे माणूस एक्सपायर झाल्यानंतरच ॲक्टिवेट होतं. तर मग ह्याचा अर्थ काय? म्हणजे विल मी बनवलं म्हणजे त्याला काय व्हॅल्यूच नाही का? लोकांना असा प्रश्न पडतो. तर ह्याच्यामध्ये एक असं हे आहे, कॉन्सेप्ट आहे की विलमध्ये ज्या वेळेला तुम्ही, फॉर एक्झाम्पल आज 2023 चालू आहे, तुम्ही 2023मध्ये एक विल बनवलं आणि तुम्हाला वाटलं 10 वर्षांनी की नाही बाबा मी त्यावेळेला बनवलं, त्यावेळेला बरोबर केलं नाही, हे नाही ते नाही. तर तुम्ही 10 वर्षानंतर किंवा कधीही नवीन विल परत बनवू शकता. भले तुम्ही ते जुनं विल नोटरी केलेलं असेल, रजिस्टर केलेलं असेल, त्यावर आपण परत येऊया नोटरी आणि रजिस्ट्रेशनवरती, पण काहीही केलेलं असेल, काहीही फरक पडत नाही. तुम्ही नवीन विल पुन्हा बनवू शकता. परंतु त्या नवीन विलमध्ये तुम्हाला हे लेखी पुन्हा एक वाक्य टाकलं पाहिजे की मी माझं जुनं विल रिवोक करत आहे, त्या विलला आता कुठलीही व्हॅल्यू नाही. तर असं असतं. जर तुम्ही विदाऊट असं वाक्य बनवता विल बनवलं नवीन, तर तुमची दोन्ही विल्स कदाचित एकमेकांमध्ये क्लॅश होऊ शकतात आणि त्याच्यामधून तुम्हाला गैरसमज आणि मग प्रॉब्लेम्स तयार होतात की बाबा खरं विल कुठलं. कारण युजली प्रॉपर्टी लॉजमध्ये असं असतं की एखाद्या व्यक्तीने, म्हणजे एक उदाहरण म्हणून सांगतो तुम्हाला, एखाद्या व्यक्तीने मला फ्लॅट विकला आणि तोच फ्लॅट त्यांनी परत दुसऱ्या कोणाला तरी विकला. तर त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की जे पहिले डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट झालेले ते व्हॅलिड मानलं जातं, पण विलमध्ये उलटं असतं. जे शेवटचं डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट झाले त्याला व्हॅलिड मानलं जातं. त्यामुळे आपल्याला येस नाही, तुम्हाला ते घेतलंच पाहिजे स्टेटमेंट. हां, त्याच्यामध्ये मग असं एक पोकळी राहते की याचा अर्थ काय होतो. आणि जर त्याच्यामध्ये क्लॅशेस झाले, म्हणजे आधीच्या विलमध्ये काही ठराविक क्लॉजेस असतील आणि दुसऱ्या नंतरच्या विलमध्ये चेंज झाले क्लॉज, की आधी समजा एला 50% दिले आणि दुसऱ्यामध्ये एला 25%च दिले, मग नक्की कोणाला काय मिळालं हा प्रॉब्लेम येतो. मग त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा झाला की मग वर्षानुवर्ष कोर्टाच्या खेटा घालाव्या लागतात, मग त्याच्यापासून सुटका नाही. त्यामुळे विल हे नेहमी दुसरं बनवत असाल तर जुनं विल रिव्होक करायला विसरू नका. म्हणून त्याच्यामध्ये अजून एक प्रोव्हिजन आहे की विलमध्ये एक कोडिसिल नावाचा सुद्धा एक प्रकार असतो. कोडिसिल म्हणजे एक सप्लिमेंटरी डॉक्युमेंट म्हणू शकता तुम्ही, की मी हे एक विल बनवलं आणि मला त्याच्यामध्ये फक्त काही ॲडिशन्स करायचे आहेत, मी काही त्याच्यात चेंज नाही करत आहे पण मला ॲड करायचे आहेत काही गोष्टी, तर त्या डॉक्युमेंटला, सप्लिमेंटरी डॉक्युमेंटला कोडिसिल म्हटलं जातं. तर हे आहे. आता पुढचा पार्ट आहे की आपण जे म्हणतो की आम्हीच म्हणतो की विलला असे काही स्पेसिफिक कायदे वगैरे नियम असे नाही आहेत. बोलताना बरं वाटतं असं की अरे छान आहे, तसं आहेत खरं तर कायदे, नाही तर विल वॉइड होऊ शकतं, पण काही कायदे आहेत ते खूप
लिनियंट आहेत, म्हणजे खूप सोपे कायदे आहेत. मी तुम्हाला फार आम्ही वकील तुम्हाला सगळे कदाचित सांगणार नाही, पण आम्हाला सांगायला आवडतं की विल हे बनवताना, विलचे कायदे बनवताना जो त्या काळचे जे लॉ मेकर्स होते त्यांनी एक विचार मनामध्ये ठेवला की विल कोण बनवतो. साधारणपणे विल म्हणजे एखादा वयोवृद्ध व्यक्ती जो कदाचित गाडीला खेळलेला आहे, की जो कुठे जाऊ शकत नाही वगैरे वगैरे, असाच व्यक्ती विल बनवतो. कोणी यंग व्यक्ती युजली विल बनवण्याच्या भानगडीत त्या मुवमेंटला तरी पडत नाही. तो ज्या वेळेला वय होतं त्यावेळेला विल बनवण्याचा त्याचा विचार येतो मनामध्ये. तर विल ज्या वेळेला आपण बनवायला जेव्हा सांगतात लोक किंवा बनवायची इच्छा असते त्यावेळेला एक लक्षात घ्या, विल बनवण्यासाठी कुठलाही स्पेसिफिक फॉर्मॅट नाही. तुम्ही स्वतःला हवं तसं हवं त्या भाषेमध्ये विल बनवू शकता. कारण विल बनवणारा हा व्यक्ती, मी जसं म्हटलं त्यावेळेच्या लोकांनी खरंच म्हणजे खूप मोठा विचार केला होता की हा व्यक्ती सगळ्या प्रोसिजर्स, लिगल प्रोसिजर्स फॉलो करण्याच्या परिस्थितीत असेल का, की तो एवढा वयोवृद्ध झाला, कुठे जाऊ नाही शकणार, तो वकिलाला तो वकील सांगणार हा ऐकणार, त्याच्या लक्षात राहणार, या सगळ्या गोष्टी शक्य नसतात कदाचित त्यावेळेला. त्यामुळे विल बनवताना फार लिनियंट गोष्टी असतात. तुम्हाला विल बनवताना कुठलाही फॉर्मॅट नाही लागत. तुम्ही हवं तसं स्वतःला पाहिजे तसं विल बनवू शकता. त्यानंतर विल बनवताना मी फक्त सांगितलं असं 2 विटनेस पाहिजेत, त्याला कुठेही पळवट नाही. पण दुसरी गोष्ट विलला नोटरी करण्याची पण आवश्यकता नाही. इट इज ऑप्शनल. ठीक आहे. आणि त्याच्याही पुढे एक स्टेप जाऊन, जसं आपण प्रॉपर्टीज विकत घेतो, ज्या वेळेला लिगली प्रॉपर्टीज विकत घेतो त्यावेळेला आपण सब रजिस्ट्रार समोर जाऊन आपण आपलं सेल डीड वगैरे एक्झिक्यूट करतो. त्याच पद्धतीने सब रजिस्ट्रार समोर तुम्ही विल सुद्धा एक्झिक्यूट करू शकता, म्हणजे विल रजिस्टर करून घेऊ शकता. तुमचं विल रजिस्टर करण्याची सुद्धा मुभा आहे, ते पण स्वस्तामध्ये होऊन जातं. फारच कमी किमतीत तुमचं काम तिकडे होऊन जाईल. पण जसं मी सांगितलं तसं हेही ऑप्शनल आहे. बट टू ॲड एक्स्ट्रा लेअर ऑफ सिक्युरिटी, की उद्या जाऊन कोणी त्याच्यावर डाऊट घेऊ नये किंवा काय हा व्यक्ती विल करण्याच्या मनस्थितीतच नव्हता, हा ब्रेन डेड होता किंवा अजून काय होता, त्याचा अंगठा लावून घेतला झोपेमध्ये वगैरे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी ज्या वेळेला त्याचे प्रश्न उद्भवले जातात त्यावेळेला ज्यावेळेला रजिस्टर्ड विल असतं किंवा इव्हन नोटराइज जरी असेल तरी त्यावेळेला हे डाऊट्स क्लिअर होतात. त्यामुळे आम्ही बऱ्याच वेळेला लोकांना सांगतो की विल बनवताना तुम्ही ज्या तारखेला तुम्ही विलवर सही करणार आहात त्या तारखेचा डॉक्टरचं एक सर्टिफिकेट घेऊन ठेवा, जे तुम्ही विलला त्याच्यासोबत स्टेपल मारून ठेवायचं, की ज्याच्यामध्ये डॉक्टर त्यांच्या फॉर्मॅटनुसार तुम्हाला लिहून देणार की ही व्यक्ती कुठलेही लिगल डॉक्युमेंट बनवण्यासाठी फिट आहे. फिटनेस सर्टिफिकेट जे म्हणतो ते देतात, म्हणजे नुसतं फिजिकली फिट नाही, मेंटली सुद्धा फिट आहे. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी आहेत, ह्या आम्ही एक्स्ट्रा लेअर ऑफ सिक्युरिटी म्हणून तुम्हाला करायला सांगतो. गरज नाही करण्याची, गरज कशाचीच नसते. पण उद्या जाऊन भविष्यात जाऊन, कारण विल बनवणारा जो असतो तो बनवून शेवटी निघून जातो, त्याला काही फरक नाही पडत. नंतर त्याचे जे वारस असतात त्यांच्यामध्ये काटाकुटी लागते, यारे याने असंच केलं ना तसंच केलं, याने वाचूनच नाही दाखवलं विल, डायरेक्ट सही घेऊन टाकली, हे ते या गोष्टी असतात. त्यामुळे आम्ही ह्या काही गोष्टी तुम्हाला काळजी घ्यायला सांगतो की विल नेहमी वाचून मगच सही करेल. म्हणजे कुठल्याही लिगल डॉक्युमेंट कधीच कुठल्याही ब्लँक डॉक्युमेंटवर सही करणं पण मूर्खपणा आहे म्हणा. पण एनी हाऊ मेंटली फिट नसेल तरी विल बनवण्याची त्याला परमिशन आहे. पण जर त्याच्यामध्ये मेंटली फिट नसेल तर आम्ही त्याच्यामध्ये काही प्रोव्हिजन्स आहेत, की समजा काही लोकांना झटके येतात, फॉर एक्झाम्पल वेड्याचे झटके येतात, म्हणजे काही वेळेला तर सुस्थितीच असतात, मग त्याचा काय अर्थ नाही विल बनवण्यात, मग असं असतं. येस. युजली म्हणून आम्ही म्हणतो 2 विटनेस ठेवा, म्हणजे एक जरी गेला तरी दुसरा राहतो. कारण कायद्यामध्ये अशी प्रोव्हिजन आहे की, हां येस सर,
शेवटी घ्या तुम्ही. हां येस येस येस, कारण काय वेळ लिमिटेड आहे आणि बरंच काही कव्हर करायचं आहे, त्यामुळे आय विल ट्राय माय बेस्ट टू आन्सर ऑल युअर क्वेरीज, डोंट वरी. सो त्यामुळे 2 विटनेस असणं आवश्यक आहे. पण लक्षात घ्या, कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन 2 विटनेसची फक्त विलवर सही करण्याची आहे. पण विल ज्यावेळेला प्रूव्ह करायचं असतं त्यावेळेला मात्र एकाच विटनेसची गरज पडते. त्यामुळे युजली आम्ही तेही सांगतो की विटनेस चूज करणं हे सुद्धा, जसं आपल्या टॉपिकचं आजचं नाव आहे द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल सक्सेशन. विटनेस चूज करणं हा पण एक आर्ट आहे की मी ज्या वेळेला एक्सपायर होईल त्यावेळेला विटनेस जिवंत असला पाहिजे. त्यामुळे विटनेस नेहमी यंग घ्या कोणतरी. येस ॲब्सोल्युटली. म्हणून म्हटलं 2 विटनेस. ॲक्च्युली तुम्ही यू कॅन टेक मोर दॅन 2 विटनेसेस ऑल्सो. तुम्ही 10 विटनेस घ्या, फरक नाही पडत, बट मिनिमम 2 पाहिजेत. पण याच्यामध्ये असं आहे की ज्यावेळेला विल तुम्ही प्रूव्ह करायला जाता त्यावेळेला एकच विटनेसचं तुम्हाला हे लागतं की ओके यांनी एकाने जरी दिलं तरी इट इज सफिशियंट. पण असा विटनेस निवडा की जो त्याच्या यंग वयात आहे. आणि ऑब्व्हियसली विटनेस पण ज्या वेळेला सही करेल तो 18 वर्षाच्या वरती आणि साऊंड माइंडचा असला पाहिजे. सो दॅट इज देअर. त्यामुळे यंग विटनेस निवडा की जो तुमच्या विलच्या म्हणजे तुम्ही विल बनवल्यानंतर तुमच्या पश्चात तो हाय प्रोबॅबिलिटीने जिवंत राहील आणि तो नंतर येऊन तुमच्या बाजूने साक्ष देऊ शकेल. सो असंच निवडा. आय विल हायली रिकमेंड दॅट. करू शकतो. हां मी सांगेन मी तुम्हाला, मी घेतो. ठीक आहे. तर हे झालं. त्यानंतर व्हॉइडेबल विल्स. आता विल बनवलं म्हणजे फायनल झालं का, किंवा काहीतरी एक आपण काहीतरी खरडेगाशी केली पेपरावरती आणि मी ह्याला हे दिलं त्याला ते दिलं, पण तुम्ही त्याच्यामध्ये जर अशा काही विचित्र कंडिशन्स वगैरे टाकून ठेवल्यात, कंडिशनल विल्स पण असतात. पण फॉर एक्झाम्पल म्हणजे हे एक्स्ट्रीम काहीतरी वेगळंच उदाहरण देत आहे. मी सांगितलं की ज्या वेळेला सूर्य पश्चिमेकडून उगवेल त्यावेळेला अमुक व्यक्तीला ही प्रॉपर्टी मिळेल. सो दॅट इज अ वर्ल्ड कंडिशन. हे शक्य नाही. किंवा एखाद्याला सांगितलं तू जाऊन याला थोबाडीत मारू नये किंवा याचा मर्डर करू नये मगच तुला प्रॉपर्टी मिळणार, तर हे चुकीचं आहे. मग त्या विलला काही अर्थ नसतो. त्यामुळे विल बनवताना कंडिशन्स काही टाकणार असाल तुम्ही तर त्यावेळेला नीट विचार करून टाका. युजली अनकंडिशनल टाकलेलं चांगलंच, पण तुम्हाला काही टाकायच्या नसतील तर रिझनेबल कंडिशन्स तुम्ही टाकू शकता की बाबा यांनी अमुक माझ्या पश्चात माझ्या मिसेसची काळजी घ्यावी वगैरे वगैरे, या काही कंडिशन्स तुम्ही टाकू शकता विलमध्ये. पण जर काही विचित्र कंडिशन्स टाकणार तर ते विल व्हॉइड होऊ शकतं. त्याला पूर्ण कोर्ट गाठ मारून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकून देणार आणि मग तुमचं मग काय होणार त्यानंतर मग इंटेस्टेट सक्सेशन म्हणजे मग हिंदू सक्सेशन ॲक्टनुसार मग सगळ्यांना इक्वली मग बसा भांडत तुम्ही, असं होतं. त्यामुळे तो एक प्रश्न आहे. त्यानंतर आहे विल कॅन बी रिवोक्ड. नाही ते सांगितलं मी तुम्हाला. तर आता आपल्याला यायचं आहे की विल जर झालं बनवून आपलं विलचं आपण सगळ्या प्रॉपर्टीज आपल्या ज्या काही होत्या नव्हत्या लक्षात आहेत नाही आहेत त्या सगळ्या प्रॉपर्टीजचा आपण एक चार्ट बनवला, विलमध्ये टाकला. एला 1, बीला 2, 3, सीला 3 असं आपण सगळ्यांचं वाटप केलं. पुढे काय तर आपल्याला हा थोडासा कायदेशीर भाग आहे तो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबई म्हणजे बॉम्बे त्या काळचं, कारण कायदे त्या काळचे जुने आहेत त्यामुळे बॉम्बे म्हणेन मी. तर ह्या 3 हायकोर्ट्सला एक वेगळं ज्युरिस्डिक्शन आहे ज्याला आम्ही ओरिजिनल साईड ज्युरिस्डिक्शन असं म्हणतो. तर ह्याच्यामध्ये असं असतं की ज्या वेळेला काही इतर बाकीच्या राज्यांमध्ये किंवा बाकीच्या शहरांमध्ये विलला प्रोबेट करणं हे कंपल्सरी नाही, पण ह्या 3
ज्युरिस्डिक्शन्समध्ये जे बॉम्बे हायकोर्टचे ज्युरिस्डिक्शन, कलकत्ता हायकोर्ट आणि मद्रास हायकोर्ट, या 3 हायकोर्ट्सच्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये विलला प्रोबेट करणं कंपल्सरी आहे. तर याचे काही फायदे पण आहेत आणि तोटे पण आहेत, ते मी तुम्हाला सांगतो आता. तर विल प्रोबेट करणं म्हणजे काय? कारण आम्ही युजली लोकांना सांगतो विल तुम्ही बनवून घ्या, प्रोबेटची काळजी करू नका. पण तो विल बनवणाऱ्यालाच जास्त टेन्शन असतं, प्रोबेट कसं होणार, काय होणार. तर विल बनवणाऱ्याला प्रोबेटचं टेन्शन घ्यायचं नाही, ते त्याच्या वारसांचं काम आहे असं असतं. त्यामुळे ज्या वेळेला विल बनवतो माणूस, तो एक्सपायर्ड होतो, विल ॲक्टिवेट होतं, तुम्ही त्या विल कुठेतरी घेऊन जाता. समजा एका सोसायटीमध्ये फ्लॅट आहे, तुम्ही ते घेऊन गेलात, ते म्हणणार की अहो हे विल तुम्ही आणलंच बरोबर आहे, पण ते प्रोबेट केलं आहे का तुम्ही? कोणताही ऑथॉरिटी तुम्हाला प्रश्न विचारते, मग ते म्हणणार नाही आम्ही प्रोबेट नाही केलं. मग ते म्हणणार एक काम करा, तुम्ही कोर्टात जा आणि प्रोबेट करून घेऊन या. म्हणजे ओके ठीक आहे. तर प्रोबेट म्हणजे काय? प्रोबेट म्हणजे एक अशी प्रोसिजर आहे ज्याच्यामध्ये विल हे योग्य आहे, व्हॅलिड आहे, ज्या पद्धतीने एक्झिक्यूट केलं त्या बाबतीत. त्याच्यामधले कंटेंट्स किती व्हॅलिड आहेत हे कोर्ट तपासत नाही प्रोबेटमध्ये. मी म्हटलं की बाबा माझ्या पश्चात ताजमहाल हा टिळक मंदिराला देण्यात यावा, तर कोर्ट ते तपासत नाही की याने ताजमहाल लिहिलं आहे की कुतुब मिनार लिहिलं आहे. कोर्ट फक्त म्हणणार की ह्याने सही केली आहे आणि सगळं व्यवस्थित आहे, बस तेवढंच. बाकी त्या प्रॉपर्टीचे अधिकार मला आहेत का देण्यासाठी, तर ते कोर्ट तपासत नाही. तर एक प्रकारचं सर्टिफिकेट हे कोर्ट तुम्हाला देतं की हे विल व्हॅलिड आहे, प्रोबेट करण्यास लायकीचं आहे, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला प्रोबेटचं सर्टिफिकेट देतोय. तर आता आपण प्रोबेटची प्रोसिजर बघूया काय आहे. तर सर्वप्रथम प्रोबेट फाईल करण्यासाठी सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम येतो तो म्हणजे कोर्ट फी. कोर्ट फी आणि ॲडव्होकेटचा खर्च हा एक थोडासा बर्निंग टॉपिक असतो. कारण विल आम्ही जसं मी म्हटलं विल बनवणाऱ्याला याचा काहीच प्रॉब्लेम नाही, विल बनवणारा विल बनवून निघून जातो. पण प्रोबेट करताना त्याचे जे वारस असतात त्यांच्या नाकी नऊ येतात. म्हणजे काय, तर प्रोबेट फाईल करताना सर्वप्रथम जे तुमच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याचा एक शेड्यूल बनवावं लागतं, एक तक्ता बनवून घ्यावा लागतो आणि त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. आणि आजच्या तारखेला ऑब्व्हियसली त्या माणसाच्या आयुष्यभराची कमाई म्हटली तरी 10 लाखाच्या वरती इझिली जाते. आणि 10 लाखाच्या वरती व्हॅल्युएशन गेलं की स्ट्रेट अवे 75,000 रुपये कोर्ट फी लागते. ही मॅक्सिमम कोर्ट फी आहे ऑब्व्हियसली. जर व्हॅल्युएशन कमी असेल तर ती कोर्ट फी कमी होते, पण 10 लाखाच्या खाली जसं जसं येतं ते मग कोर्ट आम्ही ज्यावेळेला फाईल करतो आम्ही कोर्टावर टाकतो. मग कोर्टाचे अधिकारी जे ऑफिसर्स असतात ते आम्हाला कॅल्क्युलेट करून देतात. पण ज्यावेळेला आम्हालाही एवढं कळतं की बाबा हे 10 लाखाच्या वरती व्हॅल्युएशन आहे तर मॅक्सिमम कोर्ट फी अट्रॅक्ट होणार, तर आम्ही आधीच भरून टाकतो मग ती कोर्ट फी. त्यामुळे वारसांनी लक्षात घ्यावं की 75,000 रुपये मिनिमम तुम्हाला त्याचा कोर्ट फीचाच खर्च येणार आहे. आणि दॅट इज द मॅक्सिमम कोर्ट फीज ऑब्व्हियसली. मग त्याचं व्हॅल्युएशन 100 कोटी काय 1000 कोटी जरी असलं तरी तेवढीच कोर्ट फी लागते. त्यामुळे तो असतो. आणि साधारण 7-8 महिने जर विदाऊट एनी प्रॉब्लेम एनी हिकअप्स जर प्रोसिजर झाली तर 7-8 महिन्यात प्रोबेट पण मिळतं. अदरवाईज त्याला कोणी चॅलेंज केलं काय केलं मग तुमचं अडकलं मग ते. त्यामुळे या गोष्टी असतात. तर आता प्रोबेट जरी फाईल करायचं म्हटलं तर कुठे करू शकता तुम्ही प्रोबेट फाईल? कारण मी समजा एक माझी प्रॉपर्टी आहे मुंबईला, मी राहतो मुंबईला, आणि एक प्रॉपर्टी आहे दिल्लीला, तर मी कुठे फाईल करू शकतो? तर तुम्ही दोन्ही ठिकाणी फाईल करू शकता. दिल्लीला सुद्धा फाईल करू शकता आणि मुंबईला सुद्धा फाईल करू शकता. पण मी जसं म्हटलं की बॉम्बे हायकोर्ट, मद्रास आणि कलकत्ता हायकोर्ट या 3 हायकोर्ट्सना स्पेशल ओरिजिनल साईडचं ज्युरिस्डिक्शन आहे. तर ह्या हायकोर्ट्सना तुम्हाला प्रोबेटची प्रोसिजर जर इतर राज्यांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी करायला गेलात तर तुम्हाला लोअर कोर्टला, डिस्ट्रिक्ट कोर्टला जावं लागतं. इथे तुम्हाला प्रोव्हिजन आहे, तुम्ही डायरेक्ट हायकोर्टला जाऊ शकता. हा आपल्या मुंबईकरांसाठी फायदा आहे की आपण डायरेक्ट हायकोर्टला जातो, म्हणजे तुमच्या 2 स्टेप वाचतात मधल्या. तुम्ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिव्हिल कोर्ट वरचा हायकोर्ट तुम्ही चॅलेंज करत वगैरे वर जाणार वगैरे ते सगळं तुमचं अवॉइड होतं. हायकोर्टाला जास्त पॉवर्स आहेत,
तुमचं तिकडून हायकोर्टाच्या इथे आपल्या इथे टेस्टामेंटरी डिपार्टमेंटच आहे स्पेशल, तर तिकडून तुम्हाला ग्रांट होतं ते सर्टिफिकेट. त्यामुळे तुम्हाला मुंबईमध्ये असल्यानं प्रोबेट फाईल करताना 2-3 गोष्टी बघितल्या जातात ज्युरिस्डिक्शनच्या बाबतीत, की मृत व्यक्ती राहत कुठे होता किंवा त्याची प्रॉपर्टी कुठे सिच्युएटेड आहे. जर एक जरी मुंबईमध्ये असलं तरी आपण मुंबईला फाईल करू शकतो. कारण बऱ्याच वेळेला होतं की अरे प्रॉपर्टी इकडे तो राहत इकडे होता, मेला तिकडे, या सगळ्या गोष्टी असतात. त्यामुळे मुंबईमध्ये एक जरी काहीतरी असेल त्याचं, आम्ही बऱ्याच वेळेला म्हणजे हे स्ट्रीट स्मार्टपणा जो म्हणतो आम्ही, की एखाद्याला आमच्याकडे लोक येतात, मग क्लायंटला हातातून जाऊ नाही द्यायचं, कारण ते प्रॉपर्टी बाहेर आहे, इथे फाईल कसं करणार. मग आम्ही काय करतो, एक बोगस अकाउंट, बँक अकाउंट दाखवून देतो, त्यामध्ये 1000 रुपये दाखवून देतो आणि मुंबईला फाईल करतो. कारण हायकोर्ट काय तपासायला जात नाही बँकेमध्ये की अरे याचं अकाउंट आहे का खरंच. आम्ही फक्त एक दाखवून देतो की इकडे अकाउंट आहे मुंबईमध्ये ज्युरिस्डिक्शन आहे, इथे करून टाकूया आपण. त्या बेसिसवर आम्ही करून घेतो. तर त्या बेसिसवर असतं. आता आहे महत्त्वाची गोष्ट प्रोबेटमध्ये, जिथे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम येतो. प्रोबेट म्हटलं की विल बनवलं मी, ठीक आहे, विल झालं बनवून, आता प्रोबेट करायचं आहे, ठीक आहे, प्रोबेट पण करून घेऊ. पण कायद्यामध्ये अशा काही विचित्र कंडिशन्स टाकून ठेवलेल्या आहेत की प्रोबेट घेणं सुद्धा परत त्रासदायक होतं. माझी समजा 4 मुलं आहेत, मी एकाला जास्त दिलं, बाकीच्या 3घांना कमी दिलं, 3 जण नाराज होणार, मग पुढे काय. पण प्रोबेटमध्ये प्रॉब्लेम असा येतो की भले तुम्ही विल एकाच्याच फेवरमध्ये जरी केलं असेल तरी प्रोबेट फाईल करताना तुम्हाला इतर लिगल लेयर्सच्या कन्सेंट घ्याव्याच लागतात. कन्सेंट ॲफिडेव्हिट फाईल करावंच लागतं तुम्हाला प्रोबेट घेताना. जर तुम्हाला एखाद्या तुमच्या भावंडांनी कन्सेंट नाही दिली, म्हणजे हे आता तुमच्या जे वारस आहेत त्यांच्यासाठीची गोष्ट आहे, ऑब्व्हियसली बिल बनवणाऱ्यांसाठी नाही आहे. पण प्रोबेट घेताना एखाद्या मोठ्या मुलाला समजा सगळी 100% प्रॉपर्टी दिली, बाकीच्या 3घांना उपाशी ठेवलं, तर मग बाकीचे 3 म्हणणार की अरे आम्हाला काहीच मिळालं नाही प्रॉपर्टीमध्ये, आम्ही का देऊ कन्सेंट तुला. भले त्या विलमधून त्यांना ते चॅलेंज करून सुद्धा प्रूव्ह नाही करता येते, पण ते काहीतरी आडकाठी घालायची, याला कसं अडवायचं आता आपण, याला आता मॅक्सिमम त्रास द्यायचा, याला एकट्याला मिळायचे ना, याला सहजासहजी मिळू नाही द्यायची. मग अशा वेळेला मग ते तुम्हाला त्रास देणार बाकीच्या लिगल लेयर्स. पण हे प्रोव्हिजन आहे, ऑब्व्हियसली त्याला बायपास करू शकता तुम्ही. कसं करायचं, तर सर्वप्रथम प्रोबेटची पिटिशन फाईल केली, कन्सेंट जेवढ्या आल्या तेवढ्या फाईल करायच्या, जेवढ्या नाही आल्या त्यांना नोटिसा पाठवायच्या मग कोर्टाकडून की तुम्हाला 14 दिवसाचा आम्ही वेळ देतोय, तुम्हाला काय ऑब्जेक्शन असेल तर या, नाही तर आम्ही समजू की तुम्हाला ऑब्जेक्शन नाही आणि आम्ही पुढे जाऊ, प्रोसीड करू. बट ते समजा आले परत, ठीक आहे, आता आम्ही देतोच तुम्हाला त्रास. काहीतरी आजकाल असं झालंय ना की कायदा म्हटलं जरी तर किंवा एक विचारसरणी आली आहे. मी असं स्पेसिफिक असं किती बोलणं योग्य राहील मला माहिती नाही, पण एक विचारसरणी आली आहे आपल्या देशामध्ये की प्रत्येक गोष्टीला चॅलेंज करायचं. हे असंच का आहे, हे तसंच का आहे, हे असंच का होणार, असं का नाही होणार, राष्ट्रगीताला उभंच का राहिलं पाहिजे, कृषी कायदे का आम्ही फॉलो करू, तुम्ही मागेच घ्या सगळे, हे कायदे आम्ही का फॉलो करू, आम्हाला मान्य नाहीत. हा एक विचारसरणी आलेली आहे. त्यामुळे आजकाल कोणी उठून कोर्टात जातो. आणि आपल्या भारतामध्ये जी लोकशाही आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कोर्टात सगळ्यांना वेलकमच असतं. हो बाबा या तुम्ही कोर्टात. हां, आता ती केस ते कितपत प्रूव्ह करू शकतील ही नंतरची बाब, पण ह्याच्यामध्ये मग वकिलांचा खर्च येतो, वेळ जातो आणि मग बरेच हेडेक असतात. त्यामुळे या गोष्टी सगळ्या सुरू होतात त्याच्यामध्ये. त्यामुळे विल जरी तुम्हाला प्रोबेट करायचं झालं तरी मेक शुअर की तुम्ही सगळ्या लिगलर्सच्या कन्सेंट मिळवून घेतात. आणि विथ ॲडिशन टू दॅट मी जसं मगाशी सांगितलं की आर्ट ऑफ चूजिंग अ विटनेस हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्याच्यात विटनेसचं अटेस्टिंग विटनेसचं सुद्धा ॲफिडेव्हिट लागतं. म्हणजे विटनेसने सही केली म्हणजे विटनेस मोकळा गेला असं नका समजू. त्या विटनेसला परत कोर्टात येऊन सही करावी लागते. ऑब्व्हियसली त्याला काही तिकडे जोपर्यंत विल चॅलेंज होत नाही तोपर्यंत त्याला काही जाब नसतो द्यायचा. आम्ही एक सिंपल ॲफिडेव्हिट बनवून घेतो, नोटरीकडे जातो, कोर्टात यायची सुद्धा गरज नाही, बाहेरच्या बाहेर ॲफिडेव्हिट बनवून आम्ही फाईल करून टाकतो. तर पण विटनेसचं ॲफिडेव्हिट गरजेचं असतं. जर विटनेस कोणीच नसेल
तर मग त्यांचे काही अल्टरनेट प्रोव्हिजन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल विटनेसची सही तपासावी लागते. मग आम्ही कुठल्या तरी त्यांच्या बँक अकाउंट कुठे आहे तिकडे जातो, मग तिकडे अर्ज करतो, मग कोर्टाला नोटीस काढायला सांगतो, मग कोर्ट त्या बँकेला नोटीस काढतो, मग बँकवाला येतो आणि सांगतो हो बाबा ही सही ह्याचीच आहे, मग सिग्नेचर व्हेरीफाय करून घेतो. किंवा अदरवाईज त्यांचे कोणी नातेवाईक असतील विटनेसचे, मग त्यांचे ॲफिडेव्हिट घेतो आम्ही की बाबा हां हे आहेत लोक, यांच्या पश्चात या व्यक्तीच्या पश्चात हे जिवंत आहेत, ते येऊन आयडेंटिफाय करू शकतात. या गोष्टी आहेत, पण याला थोडासा वेळ जातो आणि त्रास होतो. त्यामुळे मी जसं सांगितलं विटनेस योग्य निवडा, जो यंग असेल असाच विटनेस निवडा, कारण त्याचं ॲफिडेव्हिट कोर्टामध्ये सबमिट करावं लागतं. ॲटलिस्ट एका विटनेसचं लागतं. त्यामुळे दॅट इज देअर. आता प्रश्न आला की लिमिटेशन ॲक्ट जो आहे त्याच्यामध्ये असं म्हणतात की विल फाईल करण्याची पण एक वेळ असते, प्रोबेट फाईल करण्याची. विल प्रोबेट करताना किती वेळात फाईल केलं जातं, तर जनरली 3 वर्षाचा वेळ असतो. 3 वर्षाच्या वेळात विल प्रोबेट केलं पाहिजे. पण ऑब्व्हियसली याच्यात बऱ्याच लूप होल्स आहेत की 3 वर्ष कधीपासून, माणूस मेल्यापासून की डिस्प्यूट तयार झाल्यापासून, हे सगळं आम्ही दाखवून देतो. बाहेरच्या राज्यांमध्ये हा प्रॉब्लेम येतो की 3 वर्षाचं लिमिटेशन येतं. पण मी जसं म्हटलं बॉम्बे हायकोर्टला ओरिजिनल साईडचे रूल्स लागू होतात, त्यांना काही लिमिटेशन ॲक्टचे कायदे लागू नाही होत. त्यामुळे बॉम्बे हायकोर्टला भले डिले जरी झाला, 10 वर्ष जरी डिले झाला, तरी तुम्ही फक्त एक रिझन देऊ शकता की बाबा अमुक माझ्या या कारणामुळे डिले झाला, ते अलाउ करतात आणि तुमचं विल प्रोबेट होऊन जातं. त्यामुळे हा एक फायदा आहे आपल्याला विल प्रोबेट बॉम्बे हायकोर्टमधून करून घेण्याचा. त्यामुळे आपण आता विलचं आपण बघितलं की विल जे आपण बनवतो ते प्रोबेट करतो, आणि ज्यावेळेला चॅलेंज होतं विल म्हणजे काय होतं, विल चॅलेंज होणं. आता काय म्हणजे एखादा माणूस येतो, हा माणसाने सही केलेलीच नाही, हा माणूस मेलेला होता ज्या वेळेला सही झाली त्यावेळेला, याचा अंगठा मेलेल्या माणसाचा अंगठा लावलेला आहे, किंवा पूर्वीच्या पिक्चरमध्ये दाखवायच्या या गोष्टी, किंवा याला विल वाचलेलंच नव्हतं, विल इंग्लिशमध्ये बनवलं आहे, या माणसाला इंग्लिश येतच नव्हतं, हा कसा विलवर सही करू शकतो. लोक 50 प्रश्न विचारतात आणि त्याच्यामध्ये डाऊट्स तयार करतात की ज्या पद्धतीने ते विल इनव्हॅलिड होऊन जावं आणि सक्सेशनच्या इंटरस्टेट सक्सेशननुसार सगळ्यांना इक्वल हिस्से मिळावेत. या बेसिसवरती लोक प्रयत्नशील असतात की एखाद्याचं विल कसं आणून पाडावं. पण याच्यामध्ये कोर्टसुद्धा एक काळजी घेतं. कोर्टाचा एक माइंडसेट असा असतो की कोर्ट ज्या वेळेला हे असतं, ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती एक्सपायर होते विल बनवून, त्यावेळेला कोर्ट त्या मृत व्यक्तीची जागा घेतं आणि कोर्ट ह्याची काळजी घेतं की त्याच्या शेवटच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या प्रॉपरली एक्झिक्यूट झाल्या पाहिजेत, की ज्या प्रॉपरली त्याच्या इच्छेनुसार सगळं वाटप झालं पाहिजे. मग कोर्ट तिकडे त्या मृत व्यक्तीच्या जागी उभं राहिल्यासारखं करतं आणि मग त्याचा जो काही विलमधला जो अर्थ आहे की ह्याच्यात काय लिहिलंय काय नाही लिहिलंय, ह्याने असंच का लिहिलंय तसंच का लिहिलंय, कोर्ट हे सगळं तपासून पाहतं, त्याचा गर्भितार्थ काढतं आणि त्यामधून ते विलमध्ये काय एक्झॅक्ट मृत व्यक्तीचं एखादी कधी काही लँग्वेज ॲम्बिग्युअस असते, त्याने असं काहीतरी लिहिलेलं असतं की पटकन लक्षात नाही येत की हे काय लिहिलंय. मग कोर्ट ते डिसाईड करतं की याला काय म्हणायची हे दिसतंय, म्हणजे त्याची इच्छा काय होती, हे कोर्ट एक अज्युम करतं आणि त्या बेसिसवरती कोर्ट तुमचं विल ग्रांट करतं. त्यामुळे जर तुम्हाला डाऊट वाटत असेल की एखादी व्यक्ती डाऊट क्रिएट करते विल हाणून पाडण्यासाठी, तर त्यावेळेला कोर्ट तुमच्या विल बनवणाऱ्याच्या बाजूने, विल इव्हन बेनिफिशियरीच्या बाजूने सुद्धा कोर्ट नाही उभं राहत. ज्याने विल बनवलंय त्याच्या मनात काय चालू असेल त्यावेळेला हे कोर्ट विचाराधीन घेतं आणि त्या बेसिसवरती कोर्ट ऑर्डर्स देतं. त्यामुळे हे एक आहे. आता आपण पुढच्या टॉपिककडे जाऊया. हा एक थोडासा कन्फ्युजिंग टॉपिक. आता विलचं आपण थोडं बाजूला ठेवूया, विलचं झालंय, आपल्याकडे वेळ पण थोडा लिमिटेड आहे आणि प्रश्न उत्तरं पण घ्यायचे, त्यामुळे मी पुढच्या पटावर घेतो की नॉमिनेशन आणि विल ह्याच्यामध्ये लोकांना फरक कळत नाही किंवा कन्फ्युजन होतं. सोसायटीमध्ये नॉमिनेशन फॉर्म दिला एकाच्या नावाने बनवून
आणि तरी बाकीचे लिगलर्स म्हणतात की अरे आम्हाला हिस्सा पाहिजे. मग तो म्हणतो अरे नॉमिनेशन तर माझ्या नावाचं आहे, मग तुम्हाला कसला हिस्सा? नॉमिनेशन माझ्या नावाचं आहे म्हणजे प्रॉपर्टी मलाच मिळणार. तर नाही, याच्यामध्ये नॉमिनेशन आणि विलच्या याच्यात नेहमी विल हेच सुपरसीड करतं. विल हे नेहमी श्रेष्ठ ठरतं, नॉमिनेशन हे नेहमी मागे पडतं. कारण लक्षात घ्या, नॉमिनेशनचा अर्थ काय होतो? आपण एक सोसायटीचंच नॉमिनेशन घेऊया. तुमच्या सोसायटीच्या फ्लॅट जिथे आहे तिकडे नॉमिनेशन तुम्ही देता, त्यावेळेला नॉमिनेशन हा फॉर्म असतो, एक प्रिस्क्राईब फॉर्म असतो. त्यात तुम्ही नॉमिनीचं नाव लिहिता, सही करता, देऊन टाकता. त्यामध्ये तुमचं कोणी बघत नाही की तुम्हीच सही केली आहे का, तुम्हाला अटेस्टिंग विटनेस नसतो, नॉमिनीची सही नसते, काहीच नसतं त्याच्यामध्ये. तो एक अर्ज असतो फक्त. आणि नॉमिनी, लक्षात घ्या, लोकांना खूप कन्फ्युजन होतं. नॉमिनी म्हणजे हा सोसायटीच्या मेंबरशिप पुरता फक्त असतो, तो टायटल होल्डर होत नाही. तो सोसायटीचा मेंबर होण्यासाठी नॉमिनी असतो. म्हणजे उद्या असला नसला तर फरक नाही पडत, पण तो अर्ज आहे. त्यामुळे इव्हन बँकेच्या ह्याच्यात सुद्धा त्याच्यामध्ये असं होतं की नॉमिनी हा ज्यावेळेला मृत व्यक्ती हे होते, एक्सपायर झालेली असते जी व्यक्ती विल नॉमिनेशन करणारी, ती व्यक्ती नॉमिनेशन ज्यावेळेला करून जाते ती याचा अर्थ असा होतो की माझ्या पश्चात सोसायटीच्या फ्लॅटचा मेंटेनन्स, मीटिंग्स अटेंड करणं, काही अजून खर्च असतील तर हे सगळं मॅनेज करणं हे नॉमिनीचं काम आहे. जोपर्यंत लिगल एअर्स येऊन त्या फ्लॅटचा ताबा घेत नाहीत किंवा त्यांचं टायटल सिक्युअर करत नाहीत, तोपर्यंत त्या फ्लॅटची काळजी घेणं हे नॉमिनीचं काम असतं. मग नॉमिनी कोणतरी थर्ड पर्सन पण असू शकतो, जो लिगल एअर नाही आहे, असं पण असू शकतं. त्यामुळे नॉमिनी आणि लिगल एअर याच्यामध्ये खूप फरक आहे आणि लिगल एअर हेच नेहमी श्रेष्ठ राहतात. त्यामुळे हे लक्षात घ्या. फक्त एक्सेप्शन एकच आहे, LICच्या पॉलिसी. LICच्या पॉलिसीजमध्ये नॉमिनीलाच पैसे मिळतात, कारण त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली लिहिलेलं असतं की माझ्या पश्चात या व्यक्तीला पैसे देण्यात यावेत. हां, आता ती व्यक्ती गेलीच नाही तिकडे पैसे कलेक्ट करायला, कारण बऱ्याच वेळेला लोकांना माहितीही नसतं की कोणाच्या पॉलिसीज आहेत नाही आहेत. मग मात्र लिगल एअर्स येऊन ते कोर्टाकडून जर असं काही घेऊन आले डॉक्युमेंट, तर मग त्यांना LIC पैसे देतात. आम्ही घेतलेले आहेत तसे पैसे माझ्या बऱ्याच केसेसमध्ये. त्यामुळे आम्ही त्याच्यामध्ये हे करतो. पण बँकेचे अकाउंट्स असतील किंवा शेअर्स असतील तुमचे, अशा ठिकाणी सुद्धा नॉमिनी हा फक्त एक प्रकारचा ट्रस्टी असतो की जो फक्त ते अमाऊंट सांभाळण्यासाठी किंवा स्वतःकडे जोपर्यंत लिगल एअर येऊन त्याचा ताबा घेत नाही तोपर्यंत तो स्वतःजवळ ठेवतो. बस एवढंच नॉमिनीचं काम असतं, विथ एक्सेप्शन टू LIC पॉलिसी. तर हे झालं. आता आपण येऊया सक्सेशन सर्टिफिकेटवरती. तर हा एक थोडा आजकाल टॉस होणारा शब्द आहे, सक्सेशन सर्टिफिकेट घेऊन या, हे करून या, ते करून या. सक्सेशन सर्टिफिकेट म्हणजे काय? तर मी जसं सांगितलं, आता आपण टेस्टामेंटरी सक्सेशन बघितलं, म्हणजे जे लेखी सक्सेशन आहे विल, ते झालं. आता इंटरस्टेट सक्सेशनवर आपण येतोय. तर इंटरस्टेट सक्सेशनमध्ये सक्सेशन सर्टिफिकेट असतं. सक्सेशन सर्टिफिकेट म्हणजे काय? एखादा मृत व्यक्ती आहे, त्याने विल काय बनवलं नाही, तो एक्सपायर झाला आणि त्यानंतर मग त्याच्या बँकेमध्ये काही अकाउंट्स आहेत, शेअर्स आहेत वगैरे वगैरे, ते त्याला क्लेम करायचे आहेत. तिकडे नॉमिनेशनच नाही आहे, बँकेमध्ये नॉमिनी नाही आहे. त्यामुळे बँक म्हणणार तुम्हाला आम्ही देऊ नाही शकत, अमाऊंट फार मोठी आहे. छोटी मोठी अमाऊंट बँक देऊन टाकते असं, पण मोठी अमाऊंट असेल 25-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये असतील, तर मग बँक म्हणते नाही, अमाऊंट फार मोठी आहे, तुम्हाला कोर्टातून सक्सेशन सर्टिफिकेट आणावं लागेल. मग ते आमच्याकडे येतात, मग आम्ही त्यांना सक्सेशन सर्टिफिकेट काढून देतो. त्यात सुद्धा हाच प्रकार असतो. एक माणूस पेटिशन फाईल करतो लिगल एअर, बाकीचे लोक त्याला सपोर्ट करतात कन्सेंट ॲफिडेविट देऊन, आणि मग त्याच्यामध्ये आम्ही एक श्युरिटी घेतो त्याच्यामध्ये की जसा गॅरेंटर असतो बँकेमध्ये, तुम्ही गॅरेंटर घेता, तसा कोर्टामध्ये पण आम्ही गॅरेंटर घेतो. तर पण त्याच्याकडे तसं काही त्याचे डॉक्युमेंट्स दाखवायची काही गरज नसते, म्हणजे त्याची सॅलरी स्लिप किंवा प्रॉपर्टीचे डिटेल्स वगैरे दाखवायची काही गरज नाही. एक सिंपल 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरती आम्ही
एक ॲडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड बनवून घेतो आणि त्या बेसिसवरती आम्ही त्यांचं एक श्युरिटी कोर्टाला फाईल करून टाकतो. आणि ज्यावेळेला जेन्युइन केस असते त्यावेळेला तसं काही प्रॉब्लेम येत नाही, कारण ती गॅरंटी कधी इन्वोक केली जाते. समजा कोणीतरी एक माणूस आहे ज्याने इतर वारस दाखवलेच नाही, मी एकटाच मुलगा, मला भाऊ बहीण कोणीच नाही, आणि प्रॉपर्टी घेऊन पळून गेला, आणि मग बाकीचे लोक आले, अरे आमची प्रॉपर्टी होती आणि एकट्याने खाल्ली आणि गेला, मग त्या गॅरंटरला पकडलं जातं, आता चल तू पैसे भरायचे, त्या व्हॅल्यूचे पैसे भरायचे, हा प्रॉब्लेम येतो. पण ज्यावेळेला जेन्युइन असतो आम्ही म्हणून सगळ्यांना सांगतो की तुम्ही सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच करा, कारण त्याच्यामध्ये भले पेटिशनर जरी एक असला तरी बाकीच्यांचे शेअर्स आम्ही मेन्शन करतो की या लोकांचे अमुक अमुक एवढे एवढे शेअर्स आहेत, त्यामुळे त्यांचे शेअर्स डिस्कार्ड होत नाही. सक्सेशन सर्टिफिकेट जरी एकाच्या नावावर मिळालं आणि बाकीच्यांनी कन्सेंट दिला, त्याचा अर्थ असा नाही की कन्सेंट दिली म्हणजे त्याला सगळ्या मिळाल्या, असं नाही होत. त्याला त्याच्या शेअर त्यांचा पण राहतो, आणि फक्त जबाबदारी त्या पेटिशनरवर राहते की त्यांना त्याची प्रॉपर्टी मिळाल्यावर त्यांनी डिस्ट्रीब्यूट करावी सगळ्यांना. तर हा प्रकार असतो. त्यामुळे हे असतं. त्यानंतर आहे लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. आता लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि सक्सेशन सर्टिफिकेट हे दोन्ही सोबतच चालतात, हँड इन हँड चालतात. तर याच्यात फरक काय आहे? तर सक्सेशन सर्टिफिकेट लक्षात घ्या, फक्त मुव्हेबल प्रॉपर्टीजसाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट असतं. बँक अकाउंट्स आहेत, शेअर्स आहेत, जे काही गोष्टी आहेत यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट. ज्यावेळेला इमुव्हेबल प्रॉपर्टीज येतात त्यावेळेला लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन लागतं. त्यामुळे लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, तुमचा फ्लॅट आहे, प्लॉट आहे कुठेतरी, किंवा इव्हन मी मगाशी म्हटलं तसं बँकेमध्ये लॉकर जरी असला, आमच्याकडे एक केस आली होती त्याच्यामध्ये इनिशियल ह्याच्यामध्येच आम्ही फाईल केलं होतं, त्यामध्ये एक बँकेचं लॉकर होतं आणि त्यांनी सक्सेशन सर्टिफिकेट फाईल केलं होतं, पण आम्ही ड्राफ्ट चेकिंगला देतो तिकडे, त्यांनी पहिलेच ऑब्जेक्शन काढून दिलं, सर याच्यामध्ये तुम्ही लॉकर इन्क्लूड केलं आहे, तर हे लॉकर असल्यामुळे बाकी जरी सगळे मुव्हेबल प्रॉपर्टीज असले, एका लॉकरमुळे मग तुम्हाला ते नाव कन्वर्ट करावं लागतं, सक्सेशन सर्टिफिकेट पासून लेटर ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन बनवावं लागतं. त्यामुळे नावं फक्त वेगवेगळे आहेत, फंक्शन सगळ्याचे सेम आहेत. पण लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये लक्षात घ्या, तुम्ही इमुव्हेबल प्रॉपर्टीसाठी जरी घेतलं लेटर ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, तरी तुम्हाला प्रॉपर्टी ॲडमिनिस्टर करण्याचा राईट मिळतो. ती प्रॉपर्टी विकता येत नाही तुम्हाला. विकण्यासाठी मग परत तुम्हाला कोर्टात जाऊन वेगळी परमिशन घ्यावी लागते, ज्याला आम्ही जजेस ऑर्डर म्हणतो. तर तुम्हाला कोर्टात जाऊन पुन्हा जजेस ऑर्डर घ्यावी लागते. पण ॲटलिस्ट आम्ही हेच म्हणतो की आधी प्रॉपर्टीज ताब्यात घ्या, नंतर त्याचं काय डिस्पोजल करायचं ते नंतरची गोष्ट आहे, पण आधी प्रॉपर्टीज ताब्यात घ्या. त्यामुळे आधी आम्ही फाईल करायला सांगतो की तुम्ही लेटर ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन फाईल करून घ्या फॉर इमुव्हेबल प्रॉपर्टीज. त्यानंतर असतं एलो विथ विल, म्हणजे लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन विथ विल. आता हा प्रोबेटचाच प्रकार झाला, पण ज्या वेळेला एक्झिक्युटर अपॉइंट असतो विलमध्ये त्यावेळेला प्रोबेट होतं. जर एक्झिक्युटर अपॉइंटेड नसेल तर लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन विथ विल असं होतं. म्हणजे याच्यामध्ये जे बेनिफिशरीज असतात तेच कोर्टात जातात आणि प्रोबेट करून घेतात. पण नाव वेगवेगळे आहेत, फंक्शन सगळ्याचे ऑलमोस्ट सेम आहेत, पण खर्च सगळ्यामध्ये ऑलमोस्ट सेमच होतो, एवढं लक्षात घ्या. 75,000 रुपये कोर्ट फी तुमची फिक्सच आहे असं समजून चला, आणि ॲडव्होकेट तर नंतर तुमच्या व्हॅल्युएशनवरती चार्ज करतात. म्हणजे खूपच जास्त व्हॅल्यू वगैरे असेल प्रॉपर्टीजची तर मग ते पर्सेंटेजमध्ये वगैरे पण चार्ज करतात ॲडव्होकेट्स, कारण त्यांचं एक आजकाल हे झालेलं असतं की तुम्ही साधं ब्रोकर असेल त्याला सुद्धा 1% देता तुम्ही विकताना. मग आम्ही तर एवढे 7-8 महिने वर्षभर काम करणार, मग आम्ही 3-4% तर घेणारच आम्ही. एक जस्ट तुम्हाला सांगून ठेवलं मी. आता पुढचं एक आहे लिगल एअर सर्टिफिकेट. हा काय प्रकार आहे? आमच्याकडे बरेच जास्त करून साऊथ इंडियन लोकांचे बरेच आम्हाला क्वेरीज येतात, आम्हाला लिगल एअर सर्टिफिकेट पाहिजे. तर लिगल एअर सर्टिफिकेट हाही एक प्रकार आहे, नाही असं नाही, पण त्याचा इंडियन सक्सेशन ॲक्टमध्ये कुठेच उल्लेख नाही आहे. लिगल एअर सर्टिफिकेट हे फार लिमिटेड आणि बेसिक रिक्वायरमेंटसाठी असतं की मी या व्यक्तीचा लिगल एअर आहे, बस एवढंच. एखादी प्रॉपर्टी तुम्ही ॲड करू शकता जास्तीत जास्त, त्याच्यामध्ये खर्च तेवढाच आहे ऑब्व्हियसली, बट त्याच्यामध्ये प्रोसिजर थोडी कमी असते. तर ह्याच्यामध्ये असं होतं की लिगल एअर सर्टिफिकेटमध्ये फॉर एक्झाम्पल काही लोकांना पेन्शन क्लेम करायचं असतं मृत व्यक्तीच्या पश्चात, मग त्यांना तिकडे लिगल एअर सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही लिगल एअर सर्टिफिकेट नका घेऊ. म्हणजे हे एक आमची ॲडवाईस असते. प्रोव्हिजन आहे लिगल एअर सर्टिफिकेटचे, बट इट इज इन आउटडेटेड फॉर्मॅट. मी सांगेन
त्याच्यामध्ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आणि लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन याला इंडियन सक्सेशन ॲक्टचं बॅकिंग आहे, ह्याला कायद्याचं बॅकिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला अमेंडमेंट करण्याची सुद्धा प्रोव्हिजन आहे. आमच्याकडे एक क्लायंट आले होते, त्यांना दर 6 महिन्याने एक नवीन प्रॉपर्टी सापडायची मृत व्यक्तीची आणि आम्ही वर्षभर आधीच सक्सेशन सर्टिफिकेट घेऊन ठेवलेलं होतं. मग त्यांना टेन्शन आलं, अरे बापरे आता काय करायचं, आता काय नवीन फाईल करायचं का, किंवा आता परत 75,000 कोर्ट फी भरावी लागेल का. मी म्हटलं काही गरज नाही, तुम्हाला एक सिम्पल इंटरव्ह्यू ॲप्लिकेशन कोर्टात काढावं लागतं. काही ॲडिशनल जर तुम्ही कोर्ट फी जर तुम्ही कमी भरली असेल आधी तर ती भरावी लागेल. एक ॲडिशनल श्युरिटी द्यावी लागते कारण ती व्हॅल्यू ॲडजस्ट होते. आधीच्या ओरिजिनल पेटिशनमध्ये फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 15 लाख दाखवली आणि आता ती 20 लाख झाली आहे, तर मग ते बॅलन्स 5 लाखाची पुन्हा नवीन श्युरिटी तुम्हाला द्यावी लागते. तर ते सगळं करावं लागतं. पण त्या जुन्या सक्सेशन सर्टिफिकेटमध्ये किंवा लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये तुम्ही नवीन सापडलेल्या प्रॉपर्टीज हव्या तेवढ्या ॲड करू शकता. नाही, कन्सेंट घ्यावीच लागणार तुम्हाला. यू हॅव टू टेक कन्सेंट, बट यू डोंट हॅव टू फॉलो द एंटायर प्रोसिजर फ्रॉम फर्स्ट डे. जी तुम्ही लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळवण्याची जी प्रोसिजर तुम्ही फॉलो केली 7-8 महिन्याची, ती तुम्हाला फॉलो करण्याची गरज नाही. तुम्हाला 1-2 महिन्यात ते मिळून जातं. Because that is only an annexure that is added to the succession certificate, so that is there. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा परत रिव्होकेशन आलंच. कोणतंही येतं, यांनी आमची कन्सेंट घेतली नाही, यांनी हे केलं, यांनी खोटं हे दाखवलं, आहे प्रोव्हिजन रिव्होकेशनची सुद्धा. कोर्टात जाऊन तुम्ही भले सक्सेशन सर्टिफिकेट घेतलं, आता हुश्य केलं, चला आता एकदाचं मिळालं, आता काही टेन्शन नाही. पण नाही, काही लोक असतात नतद्रष्ट, येतात तुमच्या मागे आणि ते जातात कोर्टामध्ये आणि सांगतात यांचं कॅन्सल करा. मग कोर्ट कॅन्सल करतं. ऑब्व्हियसली त्यांना प्रूव्ह करावं लागतं का कॅन्सल करावं लागतं. मी सांगेन पुढे केस लॉ तुम्हाला मजा म्हणून. तर हा एक प्रकार झाला. तर ते झालं. त्यानंतर आपण आता शॉर्टमध्ये हे घेऊया, हिंदू सक्सेशन ॲक्टमध्ये पुरुषांचे वारस कसे तयार होतात. तर ते मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगेन. सेक्शन 8 आहे हिंदू सक्सेशन ॲक्टमध्ये, जो हिंदू पुरुष ज्या वेळेला एक्सपायर होतो त्यावेळेला त्याच्या प्रॉपर्टीचं वाटप कशा पद्धतीने केलं जातं. जेव्हा विल नसतं त्यावेळेला, ओके, इंटरस्टेट सक्सेशन, त्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा क्लास 1 लिगल एअर्स आम्ही म्हणतो त्यांना. क्लास 1 लिगल एअर्समध्ये कोण येतात? मुलगा, मुलगी, आई सुद्धा येते ना क्लास 1. म्हणजे मी समजा एक्सपायर झालो तर माझ्या प्रॉपर्टीचा एक हिस्सा आईला सुद्धा जाणार. तर ते एक आहे विडो, म्हणजे माझी विधवा बायको. आणि मग माझ्या मृत मुलाची मुलं जर असतील, म्हणजे नातवंड पतवंड, पण माझा मुलगा नाही आहे आता, तर त्यांनाही एक हिस्सा जातो. मग जेवढे लोक आहेत त्या क्लास 1 मध्ये, म्हणजे नातवंडांच्या पुरतं, नातवंड पतवंडांच्या पुरतेच, ह्याच्यामध्ये इक्वली डिवाइड होणार सगळं. हे क्लास 1 लिगल एअर झाले. पण आता हे कोणीच नाही आहेत, मुलगा नाही आहे, मुलगी नाही आहे, बायको पण नाही आहे, आई पण नाही आहे. मग काय जातं? मग आता इकडे त्यावेळेच्या कायदे बनवणाऱ्यांचा एक मानलं पाहिजे की आजकाल आपण स्त्रियांना जे प्राधान्य देतो वगैरे वगैरे ज्या काही गोष्टी, त्यावेळेला त्यांनी सुद्धा तोच विचार केलेला होता. क्लास 1 मध्ये आई येते आणि जेव्हा कोणीच नसतं क्लास 1 मध्ये, मग क्लास 2 मध्ये बाबा येतात, फादर. ज्या वेळेला नातवंड पतवंड नाही, आई नाही, बायको नाही, मुलं नाहीत, त्यावेळेला मग वडील, मग वडिलांना जातं. वडिलांना अधिकार नंतर मिळतो. मग वडील जरी नसले, आता ह्याच्यात पण 1, 2, 3, 4 असे आहेत. आता 1 मध्ये वडील एकटे जातात, 2 मध्ये कोण येतं? सन्स, डॉटर्स, सन, म्हणजे मुलाच्या मुलीचा मुलगा, किंवा सन्स, डॉटर्स, डॉटर, मुलाच्या मुलीची मुलगी, क्लास 2 मध्ये. आणि मग भाऊ आणि बहीण येतात. ज्यावेळेला आमच्याकडे येतात बरेचसे लोक ज्यांना कोणीच नसतं, मुलं बाळ नाहीत, आई वडील एक्सपायर झालेत, मग भाऊ बहीण येतात. मग भाऊ बहिणींचा हक्क क्लास 2 मध्ये पण वडिलांच्या नंतर येतो. हे एक महत्व
महत्त्वाचं आहे. आणि मग पुढे मग भावाची मुलं, यांची मुलं, त्यांची मुलं, हे सगळं मग बरंच मोठं आहे ते. म्हणजे त्यामध्ये शेवटी फादर्स फादर म्हणजे आजोबांना पण जाऊ शकतात ते, जर ते जिवंत असतील तर. फादर्स फादर, फादर्स मदर, फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, म्हणजे आत्याला वगैरे पण जाऊ शकतो. मदर्स फादर म्हणजे आई, मग ज्या वेळेला शेवटी मग आईच्या लोकांकडे जातं. मग आईचे वडील, आईची आई, ज्यावेळेला पण जर हे वरचं कोणी नसतील तर यांना जातं. ह्याच्यामध्ये जो सिक्वेन्स दिलेला आहे हे सिक्वेन्सनुसारच जातं. पहिला प्रेफरन्स, ज्याचं नाव पहिलं आहे त्याला पहिला प्रेफरन्स. आणि जी एक एंट्री आहे, फॉर एक्झाम्पल एंट्री नंबर 2 जी आहे क्लास 2 मध्ये, त्याच्यामध्ये सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर डॉटर, ब्रदर आणि सिस्टर हे असे 4 लोक आहेत. 4 लोक आहेत सेकंड एंट्रीमध्ये. म्हणजे ह्या चौघांना इक्वल हिस्सा जाणार असं असतं. त्यामुळे हे एक आहे. आता पुढची मजा बघूया आपण. हे झालं पुरुषांच्या बाबतीत. आता आलं स्त्रियांचं. हिंदू स्त्री, आता का मोठे भांडणं होतात इकडे. बायकोची प्रॉपर्टी आहे, कशी क्लेम करायची. त्यामुळे याच्यामध्ये आमच्याकडे एक रिसेंटली केस आली होती आणि सुप्रीम कोर्टला सुद्धा एका आईंनी फाईल केली होती केस. मी सांगतो त्याचा किस्सा, पण आधी आपण त्याचे रूल्स बघूया त्याचे काय आहेत ते. जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फिमेल हिंदूज. त्याच्यामध्ये फर्स्टली कोण येतं पहिल्या एंट्रीमध्ये, याच्यामध्ये फक्त ABCDE, ठीक आहे, अशा 5 एंट्रीज आहेत. तर याच्यामध्ये पहिली एंट्री येते मुलगा, मुलगी आणि नवरा. ऑब्व्हियसली सगळं नॉर्मल जसं असायला पाहिजे तसंच. मग मात्र भांडणांना सुरुवात होते. नवरा गेला, मुलं पण नाही आहेत. मग कोणाला? मग जे नवऱ्याचे वारस आहेत त्यांना जाते, नवऱ्याच्या वारसांना जाते. त्याचं कारण मी सांगतो नंतर. म्हणजे त्यावेळेची विचारसरणी. आजकाल मी जर म्हटलं तर प्रत्येक गोष्ट चॅलेंज होत असते एनी हाऊ, पण त्याला काही अजून सँक्टिटी मिळालेली नाही. थर्डली, जर नवऱ्याचे वारसही नसतील मग जाते तिच्या आई वडिलांना. जर तेही नसतील, आई वडीलही नसतील, तर मग हेअर्स ऑफ द फादर, मग जे तिच्या वडिलांच्या वारसांना, म्हणजे तिचे भाऊ वगैरे आले. आणि सगळ्यात शेवटी तिच्या आईच्या वारसांना, म्हणजे आईच्या माहेरी जाणार म्हणजे ती, असं असतं. तर या बेसिसवरती एक हे होतं. पण ह्याच्यामध्ये एक कॅच आहे, तुम्हाला सांगतो मी. सेक्शन 15A असं म्हणतो, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फिमेल हिंदू, लक्षात घ्या ना शब्द, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड म्हणजे वारसा हक्काने मिळालेली आहे त्या फिमेल हिंदूला, म्हणजे हिंदू स्त्रीला, फ्रॉम हर फादर ऑर मदर, ठीक आहे, तिच्या आई वडिलांकडून जर तिला एखादी संपत्ती मिळालेली आहे ह्याच्यामध्ये सक्सेशन मधून, इन दी ॲब्सेन्स ऑफ एनी सन डॉटर ऑफ द डिझीज, म्हणजे जर मुलं नसतील तर, इन्क्लुडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिझीज सन ऑर डॉटर, म्हणजे नातवंड जरी नसतील तरी, नॉट अपॉन द इयर्स रिफर टू इन सबसेक्शन 1, म्हणजे जे आता मी तुम्हाला जी ऑर्डर सांगितली त्यानुसार नाही जात, बट इन दी ऑर्डर स्पेसिफाईड देअर इन, बट अपॉन द इयर्स ऑफ द फादर. कळलं का? म्हणजे तिच्या वडिलांकडून जी आलेली संपत्ती आहे तिला, ती परत तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाते. पण ही कशासाठी? तिच्या वडिलांकडून जर तिला आली असेल तर. म्हणजे लक्षात घ्या, मी उदाहरण देतो. एक वडील आहेत, एक्सपायर झाले, त्यांच्या मुलीला जी प्रॉपर्टी मिळाली ती पण एक्सपायर झाली. मग ती प्रॉपर्टी जी एक तर मुलांना मिळू शकते किंवा नातवंडांना मिळू शकते, पण जर ते नसतील तर मग ती पुन्हा मागे जाणार, ती म्हणजे तिच्या भावंडांना वगैरे मिळणार म्हणते ती. त्यामुळे हे एक आहे. त्यामुळे हे एक लक्षात घ्या की फिमेल हिंदूसाठी थोडासा वेगळा कायदा आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स येतात. आता मी तुम्हाला सांगतो की याच्यात चॅलेंज काय होतं. चॅलेंज असं होतं की एक आई होत्या, त्यांची मुलगी एक्सपायर झाली आणि त्यांनी हे केलं, तिची काही प्रॉपर्टी होती
तिने बघितलं तर त्या जोपर्यंत तिने बघितली प्रॉपर्टी तोपर्यंत तिच्या नवऱ्याने ती ॲक्वायर करून घेतलेली होती, त्या मुलीच्या नवऱ्याने. मग त्या आईला हे झालं, अरे माझी मुलगी आहे, मग नवऱ्याला कशी काय सगळी प्रॉपर्टी जाते, मला पण इक्वल हिस्सा पाहिजे. कायद्यात प्रोव्हिजन नाही आहे, ती कायद्यामध्ये ही प्रोव्हिजन नाही आहे. पण कधी जसं हे याच्यामध्ये जे एक लिस्ट दिलेली आहे, ऑर्डर दिलेली आहे की आधी मुलांना, नवऱ्याला, नाही नसेल तर मग नवऱ्याच्या वारसांना, आणि ते नसेल तर मग आईवडिलांना. नाही तिसऱ्या नंबरला आईवडील आहेत, पण ती म्हणजे माझा तिसरा नंबर का, माझा पहिला नंबर का नाही, मला पण पाहिजे. मग तिने डायरेक्ट का जाऊन कायद्यात चॅलेंज केला तिकडे. आता हे थोडंसं मी बोलतोय तर कितपत योग्य नाही राहील माहिती नाही, बट त्या केसमध्ये असं झालं की नंतर तिने त्या नवऱ्याबरोबर, म्हणजे त्या मुलीच्या नवऱ्याबरोबर, जावयाबरोबर सेटलमेंट केली आणि ती प्रॉपर्टी ॲडजस्ट करून घेतली. पण आपले काही शूरवीर जज बसलेले आहेत तिकडे सुप्रीम कोर्टात, त्यांनी म्हणले नाही, हा तुमचा सेटल झाला तरी हा कायदा जरा हे आहे, आम्ही त्याच्यावर विचार करू म्हणे की ह्याचं कसं आपल्याला ॲडजस्ट करता येईल. कारण तिकडे सध्याचे जे हे आहेत चीफ जस्टिस आहेत ते फार ओव्हर ॲक्टिव्ह आहेत, ते की कसं काहीतरी वेगळं, काहीतरी आपण वेगळं करून दाखवावं, हे त्यांचं फार विचार असतो. त्यामुळे ते एक मिनिट, येस, नाही तिची स्वतःची होती, ती स्वतःची होती, तरी ते मागतात असं आहे ना. मी सांगतो तुम्हाला. सो हे झालं आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांच्यात सेटल झालं. पण चीफ जस्टिस म्हणाले नाही नाही, आपण ह्याच्यावर विचार करू. आता विचार करण्यासारखं बरंच असतं, पण त्यातून निष्पन्न पण झालं पाहिजे. आता कोर्टाला कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही आहे. कोर्ट एखाद्याच कायदा खोडून काढू शकता, हा चुकीचा आहे म्हणून, पण कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही आहे. कायदे बनवण्याचा अधिकार पार्लमेंटला असतो. त्या गेल्या वेळेला पण तेच झालं, ते एक सेम सेक्स मॅरेजच्या ते पेटिशन्स फाईल झाल्या, त्याच्यावर वर्षभर हिअरिंग्स चालवल्या आणि निष्पन्न काय झालं, काहीच नाही. त्यांनी नाही, पार्लमेंटला पाठवा ते परत, आम्ही काहीच नाही करू शकत, आमचे हात बांधलेले आहेत. त्यामुळे ह्याच्यातही हा कायदा काय खोडून नाही काढू शकत ते अख्खाच्या अख्खा. आणि खोडला तर करणार काय, सगळ्या प्रॉपर्टीजचं पूर्ण देशभरामध्ये स्टँड स्टिलला येऊन जाईल, एवढा प्रॉब्लेम होईल. सो एनीहाऊ हे एक आहे. त्यामुळे हिंदू स्त्रीच्या ज्या हे आहेत प्रॉपर्टीज आहेत त्या थोड्याशा काही आमची एक केस होती त्यामध्ये पण आता माझी जी क्लायंट होती तिची वहिनी, म्हणजे तिने वहिनी एक्सपायर, वहिनीची प्रॉपर्टी होती, वहिनीच्या पश्चात तिचा नवरा म्हणजे माझ्या क्लायंटचा भाऊ जिवंत होता, त्याला प्रॉपर्टी आली आणि भाऊ एक्सपायर झाल्यानंतर मग माझ्या बहिणीने क्लेम केली, जी माझी क्लायंट आहे. पण आता तिचा त्या मृत बहिणीचा भाऊ आलाय, मला का नाही सर्व्हिस केली म्हणे, मला पण अधिकार आहे म्हणे. आम्ही त्याला सांगितलं, बाबा तू दाखव कुठे आहे तुझा अधिकार. नाही, मी दाखवू नाही शकत म्हणे, पण मला पाहिजे काहीतरी. म्हणजे ते कोर्टामध्ये एक लक्षात घ्या, कोर्टात जाणं म्हणजे दरवेळेला त्यांना काहीतरी मिळालंच असं नाही. पण हे आजकालचं एक माइंडसेट झालं की तुम्हाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी कोर्टात गेलं जातं, की माणूस कंटाळतो, अरे जाऊ दे बाबा, याला काहीतरी देऊया, गप्प बसवूया. तो पण खुश होतो की बाबा चला मला काहीतरी मिळालं, मला 10 लाख तर मिळाले, चला खुश आहे मी, तेवढं मिळून तो गप्प बसतो आणि हे होतं. पण एक ब्लॅकमेलिंगचे एक टॅक्टिक्स झालेले आहेत, काहीतरी लावून त्रास द्यायचा, त्यातून कदाचित ॲट द एंड ऑफ द ट्रायल त्यांना काही मिळणारही नाही, पण त्रास देऊन, वेळ वाया घालून, लांबवून काहीतरी एक न्यूसन्स व्हॅल्यू आणि एक कायद्याचा एक दुरुपयोग करून त्यातून काहीतरी मिळवण्याचा उद्देश असतो, त्यामुळे हे केलं जातं. त्यामुळे हेच आहे. त्यामुळे मी इथेच थांबवतो आणि एवढंच फक्त सांगू इच्छितो की एक जसं मी सुरुवात केली एका वाक्याने की टू डाय विलिंगली ऑर अनविलिंगली, त्या पद्धतीने एक एंडिंग वाक्य घेतो की यू कॅन लिव्ह युअर लाईफ, एंटायर लाईफ विदाउट अ लॉयर, बट यू कॅनॉट डाय विदाउट अ लॉयर. येस, आता प्रश्न घेऊया आपण. येस, हां हां. विषयाचं गांभीर्य आणि व्याप्ती या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर प्रश्न अनलिमिटेड असणार आहेत. परंतु असं त्यांनी सांगितलं असं आपल्याला सुप्रीम कोर्टाने जे केलं वर्षभर चालू आहे तसं काहीच नाही. सो एक 10 मिनिटच फक्त प्रश्न उत्तर घेऊया आणि रिक्वेस्ट अशी आहे तुम्हाला, बिकॉज एक्सपर्ट समजा एकाच विषयावरचा प्रश्न रिपीट होत असेल तर मी ऑलरेडी आन्सर नाही तर, कारण का याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन्स इतकी आहे की त्याला काही अंतर नाही. म्हणजे माणसाला अंतर
असं असतं की त्याच्यामध्ये सक्सेशनचे कायदे लागू नाही होत. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट येतो. त्याच्यामध्ये मला वाटतं सेक्शन 7 काहीतरी आहे माझ्या माहितीनुसार, आय मे बी रॉंग. त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं टेनंटेड प्रॉपर्टी, म्हणजे लिव्ह इन लायसन्सची नाही, भाड्याची म्हणजे पागडीची प्रॉपर्टी. तिकडे असं म्हटलं जातं की जो टेनंट आहे त्याच्या मृत्यूच्या समयी जो व्यक्ती तिकडे हजर असतो त्याच्या नावावरती टेनन्सी ट्रान्सफर होते, असं असतं. हां, मग आम्ही तर सजेस्ट करतो दाखवूच नका त्यात लिगल एअर्स, बाकीचे लिगल एअर्स दाखवूच नका मग त्याच्यामध्ये कोणी आहेत म्हणून. डीड ऑफ सेपरेशन म्हणजे बाकी ज्यांनी हिस्से घेतलेले आहेत ना त्यांचे. नाही, गरज नाही त्याची. म्हणजे बघा मला सेपरेशन म्हणजे तुम्ही पार्टिशन म्हणताय का? अच्छा, पार्टिशन आधीच झालं असेल बघा. प्रॉपर्टी कुठल्या प्रॉपर्टीचं तुम्ही हे करताय नाही बरोबर, पण त्याच्यात पार्टिशन झाल्यामुळे विल बनवणाऱ्यांनी काय केलं, म्हणजे मग आधीच पार्टिशन करून घेतलं आणि मग विल बनवलं. नाही, विल म्हणजे बघा, विल म्हणजे एवढंच असतं की ते डॉक्युमेंट व्हॅलिड आहे, एवढंच असतं त्याच्यामध्ये. त्याच्या बेसिसवरती सोय असतं. बाकी वाटप जे आहे ते तुम्हालाच करायचं आहे शेवटी. तुम्हाला हे बघा, विल किती रजिस्टर्ड असेल काही असेल, शेवटी फॅमिली सेटलमेंट हा असा एक कायदा आहे ना. कायदा म्हणजे हा कॉन्सेप्ट आहे आपल्या देशामध्ये ज्याला कुठलीच बंधनं नाही आहेत. तुम्ही हे विल घेऊ असं आणि फाडून टाका, संपला विषय. जणू काय आता विल अस्तित्वातच नव्हतं झालं. म्हणजे तुम्हाला मग त्या विलचं काय आहे नाही आहे त्याचं काहीच तुम्ही जर आधीच सगळं एकमेकांमध्ये मॅनेज करून घेतलं किंवा अंडरस्टँडिंग झालेली आहे तुमची, तर मग त्या विलचा काही संबंध येत नाही. मग प्रोबेटला पण जाऊ नका, मी तर म्हणेन. येस, हां. सक्सेशन सर्टिफिकेट ज्या वेळेला तुमचं विल नसेल त्यावेळेला, इंटरस्टेट सक्सेशनच्या वेळेला सक्सेशन सर्टिफिकेट येतं. जर हे असेल तर हां, येस सर, बोला तुम्हीच. हां, येस, थँक्यू सर. हां, काय गरज नाही. नाही, साक्षीदार फक्त त्याचं एवढंच काम असतं की जो माणूस विल बनवतोय त्यांनीच सही केली आहे का तेवढंच बघणं. कंटेंटशी काडी मात्र संबंध नाही. जसं नोटरी करायला जाता तुम्ही, नोटरी करताना पण नोटरी तुमचं डॉक्युमेंट वाचत नाही, तुम्ही खरं लिहिलंय खोटं लिहिलंय त्याच्याशी त्याचा काडी मात्र संबंध नाही. फक्त सही करणारा समोर खरा आहे का एवढंच बघितलं जातं. हां, हे बघा, जेवढी स्वच्छ भाषा वापरता येईल तेवढी वापरा. कुठे कन्फ्युजन नको. आपण स्वतःचं डोकं लावून काहीतरी करणार आणि नंतर त्याचा एक भलताच अर्थ निघत असेल, त्यापेक्षा स्वच्छ भाषा वापरायची. माझं अमुक अमुक प्रॉपर्टी आहे, मी त्यातला 50% एला देणार, 50% बीला देणार, संपला विषय. आणि जर तुम्हाला देणार नसाल तुम्ही विल, हे एक सांगून ठेवतो, विलमध्ये जर तुम्ही एखाद्या तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला प्रॉपर्टी देणार नसाल तर ते कारण देत जा त्याच्यामध्ये की मी याला का नाही देते. कारण ते विल प्रूव्ह करताना मग मदत होईल जर त्याने चॅलेंज केलं. कारण उद्या तो म्हणा याच्यात काय लिहिलेलंच नाही, हे असं आहे तसं आहे. त्यात कारणं असणं खूप गरजेचं आहे की या फॉर एक्झाम्पल आम्ही बनवतो विल्स, त्यामध्ये मुलीचे वडील असतात, ते म्हणतात हिने माझ्या मनाविरुद्ध लग्न केलं, मला हिला द्यायची इच्छा नाही, त्यामुळे मी हिला देत नाही असं आहे. आणि ज्या व्यक्तीचा एक दिस इज अ सिक्रेट, तुम्हाला डिप्राईव्ह करायचं असतं विलच्या, ते समजा एखाद्या मुलीला हिस्सा दिलेलाच नाही आहे विलचा आणि तुम्हाला तिच्याकडून त्रास होणार असं वाटत असेल तर तिलाच तुम्ही विटनेस घ्या, मी तर म्हणेन. म्हणजे ती नंतर डिनाय नाही करू शकत त्या विलला. हां, त्याच्यामुळे आहेत प्रोव्हिजन्स. त्यामध्ये तुम्ही म्हटलं जसं तुम्ही ॲटलिस्ट त्या विटनेसची सही चेक करायला बँकेकडून तुम्ही मागून घेऊ शकता किंवा त्यांचे कोण वारस असतील तर त्यांना बोलवू शकता. मग टेस्टेच्या जिवंतामध्ये नवीन विल बनवून आणि नवीन विटनेस घ्यावेत. हां, नवीन विल बनवून आणि नवीन विटनेसेस घ्यावेत. हां,
हां आणि एक मुलगा आणि एक मुलगी असेल तर ऑटोमॅटिकली ते 50-50 ऑटोमॅटिक 50%. नो नीड ऑफ व्हील. काही गरज नाही. येस येस इन्शुरन्समध्ये हां तुम्ही विलमध्ये जरी केलं हां तुम्ही ते नॉमिनेशनला सुपरसेड करतं नेहमी विल. हां येस सर. ओके हां बघा मी जसं म्हटलं तुम्हाला असं वाटत असेल की यांच्यामध्ये भांडणं होऊ शकतात किंवा काय नाही केलं तरी काय फरक नाही पडत. नाही केलं तरी फरक नाही पडत. हे बघा हिंदू सक्सेशन ॲक्ट आहे तो तुमची सगळी काळजी घेणार. त्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे सगळ्यांना इक्वल जाणार. गिफ्ट डीड करा गिफ्ट डीड करा आत्ताच जे आहे ते आत्ताच करून टाकायचं. ऑब्व्हियसली गिफ्ट डीड हा माझं पुस्तक आहे मी जिवंत आहे तेव्हाच देणार ना तुम्हाला. हां नाही जर 10 लाखाच्या वर असेल तर हां बरोबर हो 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 नाही हे लॉयर टू लॉयर डिफर करतं. लॉयर टू लॉयर डिफर करतं. हां 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 बघा गिफ्ट डीड करण्यात काही हरकत नाही. आम्ही रिकमेंड पण करतो पण लोकांना एक भीती असते की आज गिफ्ट डीड केलं उद्या मुलांनी मला घराबाहेर काढलं तर हां म्हणून नाही करत गिफ्ट डीड. नाही मी तुम्हाला वाढदिवस आहे मी तुम्हाला असं कंडिशनल गिफ्ट नाही देणार. हां तुमचा हे ना तुम्हाला हे पेन देतो मी पण मी कंडिशन देतो असं नाही. गिफ्ट डीड शुड बी विदाउट कंडिशन. दॅट इज अ व्हॅलिड ग्राउंड. त्याच्यामध्ये तुम्ही हां तेवढी कंडिशन टाकू शकता रिझनेबल कंडिशन टाकू शकता की ती जिवंत आहे तोपर्यंत तिची काळजी घ्यावी. ओके व्हेरी वेल. रेप्लिका बिल असं असं हे काही हे नसतं माझ्या माहितीनुसार. नाही ते हां सॉरी तुमच्या सगळ्यांचं लक्ष येतो. एक तर म्हटलं तसं विषय अनलिमिटेड आहे आणि आज आपल्याला लिमिटेड ओव्हरची फायनल पण बघायची तर त्यामुळे आता मला वाटतं प्रश्न आपण इकडे थांबूया. फक्त कमिटी मेंबर असल्यामुळे माझा स्वतःचा एक अधिकार म्हणून एक शेवटचा प्रश्न बसवतो मी. कदाचित मला प्रश्न चुकीचा असेल पण मला समजून घ्यायचं आहे. तुम्ही जे सांगितलं त्याप्रमाणे विल केलं आहे आणि प्रोव्हाइड करायला तुम्ही जात आहे आणि प्रोव्हाइड करायच्या वेळेला तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या बेनिफिशरीज इन्क्लुडिंग द वन हू हॅज नॉट बीन गिव्हन एनिथिंग त्यांचा कन्सेंट घ्यायला लागतो. येस विल इट नॉट टेक्निकली डिफीट द विल ऑफ द पर्सन हू वॉन्ट्स टू डिनाय समबडी आणि मग वेदर याच्याबद्दल वेदर टू इम्प्रूव्ह दिस प्रोसेस इज देअर एनी लिगल थिंकिंग गोइंग ऑन. प्रश्न चुकीचा असेल सांगू शकता चुकीचा नाही चुकीचा नाही. याच्यामध्ये इट इज अ कम्प्लिटली व्हॅलिड क्वेश्चन की विल बनवल्यावरती मग बाकीच्या लिगलर्सची कन्सेंट घ्यायची काय गरज आहे हा प्रश्न येतो. पण कायदे बनवताना त्यांना एक ब्रॉड विचार घ्यावा लागतो मनामध्ये की मला माहिती आहे सगळं जेन्युइन आहे पण जजला माहिती नसतं हे जेन्युइन आहे की नाही. पण प्रत्येक जण म्हणतो मीच जेन्युइन आहे. चोर पण म्हणतो मी चोरी नाही केली पण त्याला तर प्रूव्ह करावं लागतं. म्हणून ती प्रोसिजर एवढी कठीण आणि क्लिष्ट ठेवलेली मुद्दामन की जो जेन्युइन आहे तोच ती प्रोसिजर फॉलो करेल तोच 75,000 रुपये भरेल. जर कोणी बोगस व्यक्ती असेल तो एवढा खर्च आणि मगजमारी करणार नाही. काय नाही 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 सर तुमचा एक प्रश्न होता बोला ना. हां कळलं नाही जॉईंट अकाउंट असेल तर तुमचा जो सर्वांनी त्याला मिळणार
येस, तुम्ही तुमची कुठलीही प्रॉपर्टी विल करू शकता जोपर्यंत त्यात तुमचं नाव आहे. इव्हन तुमची ॲन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी म्हणजे वडिलोपार्जित संपत्ती जरी असेल त्याच्यामध्ये तुमच्या पंजोबांचे आहे, त्यात तुमचा हिस्सा लागतो, मग तुम्ही कोपार्सनर होता त्याच्यामध्ये, तुम्ही कोपार्सनरी राईट, तुमचा जो जन्मसिद्ध अधिकार आहे, जन्मतः तुम्हाला जो मिळालेला अधिकार आहे तोही तुम्ही विल करून ट्रान्सफर करू शकता. कुठलंही तुम्हाला 50% राईट, सगळं तुम्ही हवं तसं करू शकता. म्हणून तो विल बनवायला प्रेफरन्स दिला होता की मला वाटेल तशी मी माझी संपत्ती डिवाइड करू शकतो, कारण ह्याच्यानुसार गेलं तर सगळ्यांना इक्वल जाणार.